Good evening, everyone. Resourcio community is back at another amazing session. Welcome to our webinar on the basics of IoT and robotics. I'm your host, Nilakshi Das, and I'll be hosting this session. So today we have a very special speaker with us, Mr. Suparno Pal. Suparno is the founder of Uninary Education and co-founder of On-Thela. He's an expert in IoT and robotics, and he has a wealth of experience in this field. Suparno, thank you so much for joining us today. We are really excited for the session. So without any further delay, let's get started. Over to you, Dada. Uh, am I audible, guys? Hi, everyone. Am I Yes, audible? yes, you're audible. So, thank you, Nilakshi, for this wonderful introduction. I'm really obliged. Yeah. So, how many of you guys are from like second year before starting? Okay. So, most of you are from second year only, and some maybe are from third year. So whatever like today's topic is, that is like IoT and robotics. So if you are from a core branch, like from electronics or electrical or mechanical or ECE, maybe you will be like learning a little bit in future in your curriculum. But if you are from CSE or from CSBS or IT, then maybe you won't be like learning that much in details. But yeah, a little bit through AI or through robotics, you will be learning. So first, before starting, I have already got a wonderful introduction from Nilakshi. Still, I would be like introducing myself. I am like BTech graduate in applied electronics and instrumentation engineering from AOT itself. I'm your senior, and I have been the founder of Uninary Education, which I shut down in November last year. Also, I have been the co-founder of On-Thela, which I took exit in last year December. Please wait a second. So yeah, now first of all, you guys might be thinking that this guy is like into entrepreneurship and all this thing. Then why he's like coming here and giving this seminar on IoT and robotics? So let me tell you, on Thela, we actually dealt with automating the cart. So it was like food carts, lucrative food carts. So to for like better understanding, I would say like normal there's momo thela or like chowmin ka thela, like that, but it was automated. So that involves IoT, right? So yeah, I was part of the tech team. I was leading that tech team. Also, I was leading the marketing team also. So yeah, I did that. We wanted to start an like a model rocket group in our college, which like eventually didn't succeed due to our college restrictions. But yeah, we started it. We made a thrust vectoring system, which I will be telling you further in the session. So yeah, we did a lot of things in this field also. Orkut Prabhu Datta, do you want to say something? You have raised your hand. Hello. Orko Prabhu Datta, do you want to say something? You have raised your hands. Okay. So before like moving on to the topic more, I would like to like say that, and I will say that the whole session will not only be like conducted in English, it will be both in like English, Bengali, and Hindi. Okay. So first of all, যারা যারা ভিডিও অন করে রিপ্লাই দেবে, মেবি আই উইল বি লাইক আস্কিং কোয়েশ্চেন্স, যারা যারা ভিডিও অন করে রিপ্লাই দেবে,
I would request the management of this community, whoever is in charge of this session or something, please note their names. There will be something special at the last. Those who will be switching on their videos and answering, or like they will be communicating by switching on their video. A special gift will be given to them from my side, and it will be on screen. Okay, I promise that. Fine. So let's move on further in the topic. Right. It's very hot here. Okay. So just let me know if my screen will be like visible. Okay, I will be sharing my screen. So just let me know. My screen is visible, guys? Hello? Yes, Sada, it's Yes, yes, visible. yes. Yes, screen is visible. Okay, thank you. Acha, as I already told that the management, please একটুখানি নোট করিস যে যারা যারা ভিডিও অন করে কথা বলছে, ঠিক আছে, তাদের জন্য কিন্তু স্পেশাল গিফট আছে, and তারাই করে কোয়েশ্চেনটার আনসার দিতে পারবে লাস্টের। Anyway, so IoT and robotics. So anyone has any basic like concept without checking internet? Can you tell me anything about IoT? What comes to your mind at first? IoT is the IoT. as we heard of the name, the Internet Anyone, of Things, and robotics is the automation of things by robots, and that's the basic. What is IoT? I'm asking. Please tell me. I didn't get Internet of Things, that a lot of Okay, like, things which are what is that? I mean, Internet of Things is the full form of IoT. So what is that basically? Anyone, just tell me in Bengali, Hindi, anything. Well, IoT টা বোধহয় হচ্ছে হলো যে মানে ইন্টারনেট অফ থিংস, মানে অনেক জিনিস কি করে কমিউনিকেট করে, একটা আরেকজনের সঙ্গে কি করে কমিউনিকেট করতে পারে, অনেক কিছু ডিভাইসেস হোক বা কোনো প্রোগ্রাম হোক, এই জিনিসগুলো। বেস রোবোটিক্স হচ্ছে হলো বেসিক্যালি একটা ফিজিক্যাল একটা মেশিন যেটাকে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে কোনো একটা পার্টিকুলার কাজ করার জন্য। আচ্ছা, ফর okay, এক্সাম্পল আরেকটা এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি আইওটির যে হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস যেগুলো অটোমেটিক কানেক্টেড থাকে, মানে একটার সাহায্যে আরেকটা আমরা ইউজ করতে পারবো উইথ সাম অ্যাপ্লিকেশন এন্ড সামথিং। ওকে, আচ্ছা, আমি তো যেহেতু এখানে প্রেজেন্টেশনটা চলছে, তো আমি তোদের নামগুলো দেখতে পাচ্ছি না। কারা কারা বললি একটু নামগুলো বলবি? আমি শুভজ্যোতি। আমি নীল ঘোষ। আচ্ছা, যে আইওটি ডেফিনেশনটা বললি একদমই ঠিক। ইটস লাইক very 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 prominent answer. It's good that you could answer it. So IoT basically, let's start with an example. ঠিক আছে, simple example. আমরা এখানে একটা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই পিকচারটাতে, there is an indoor station, door station, electric lock. So what is happening at our homes, we have electric locks with camera. See the door station, there is a camera attached with speaker with mic. So, and there is an electric lock attached to it. Now when you are not at home, right, you are not at home, or like you have your 10 years old child at home, and you like you guys are enjoying at some hall, like at some INOX, some romantic movie, and you don't want to take your son. So your 10-year-old son is alone at home playing with his dog, or like playing video games or studying anything. Now maybe his aunt comes to your home, but in that case you have to be very much secured about this, because আন্টের জায়গায় মানে কাকিমার জায়গায় অন্য কেউ তো আসতে পারে। তো আমি সেটা বুঝবো কি করে? এই ডোরের যে লক সিস্টেমটা আছে, আমি সেইটা থেকে যে ক্যামেরা আছে সেইটা দিয়ে বুঝবো। বাট when you are outside, your 10-year-old child can't understand that, right? So you can control this electric lock system sitting at INOX, seeing maybe নতুন একটা কি ফিল্ম বেরিয়েছে, রকি আর রানী কি প্রেম কাহিনী সামথিং, তো ওইটা কেউ একটা দেখছে, তো সেখান থেকে বসেও কিন্তু ফোন দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারে। and this is possible
only through IoT. So এর থেকে বেশি লাইক বড় জিনিস আর কি হতে পারে যে আমি হান্ড্রেডস অফ মিটারস দূরে কিংবা হান্ড্রেডস অফ কিলোমিটারস ইভেন দূর থেকে আমি আমার জাস্ট ফোন থেকে আমি আমার বাড়ির লক সিস্টেমটাকে কন্ট্রোল করতে পারছি, আমি আমার বাড়ির দরজাটাকে লক আনলক করতে পারছি। এর থেকে লাইক রেভলিউশনাইজ জিনিস আজকালকার দিনে খুব লাইক কমই দেখা যায়। সো দিস ইজ দি লাইক মোস্ট কি বলবো খুবই লাইক বড় লাইক ইউসেজ আইওটি। সেখানে কি হচ্ছে আমরা একটুখানি বুঝি। ইনডোর স্টেশন আছে, এনভিআর কিংবা পিওই সুইচ আছে। এনভিআর পিওই সুইচ অত বোঝার দরকার নেই, যারা যারা কোর ব্রাঞ্চে তারা হয়তো বুঝতেও পারে। এটা বেসিক্যালি হচ্ছে যখন পাওয়ার অন অফ যখন হয় তখন যাতে ডিভাইসে কোন রকম হার্ম না হয় সেইটাকে কন্ট্রোল করে এনভিআর সুইচটা। তো দিস ইজ লাইক আউট অফ দি টপিক। ইনডোর স্টেশন আছে, ডোর স্টেশন আছে, যেখান থেকে আমরা সিগন্যালস কিংবা ফটো ভিডিও কিংবা কে আসছে সেটার আমরা সিগন্যাল আমরা পাচ্ছি। সেটা কোথায় যাচ্ছে? ডিরেক্টলি কানেক্টেড টু আওয়ার ইন্টারনেট রাউটার। ইন্টারনেট রাউটার দিয়ে কানেক্টেড আছে, দ্যাট মিনস দিস সিগন্যাল গোজ ডিরেক্টলি থ্রু ক্লাউড টু ইন্টারনেট to a server which is accessible through an app which has been installed in your phone, through which you can control it. এটার আরো বড় টেস্ট কেস আমরা লাইক ফিউচারে দেখবো। এটা লাইক ইন দিস সেশন অনলি মেডিকেলে ইউজ হয়, এগ্রিকালচার ইউজ হয়। সো দিস ইজ আ বেসিক থিং। এটা হচ্ছে একটা বেসিক কনসেপ্ট আইওটির, কোথায় এটা ইউজ হয়। নাও কামিং টু দি বেসিক ডেফিনেশন অফ আইওটি। IoT or Internet of Things refers to the network of physical devices. আমাদের বুঝতে হবে কিছু কিছু ফিজিক্যাল ডিভাইসেস থাকবে কিংবা এখানে ভেহিকলস, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, অনেক কিছু আছে। কিছু ফিজিক্যাল ডিভাইসেস থাকবে। ফিজিক্যাল ডিভাইসেস ইন দ্য সেন্স, ধর আমি এখন একটা ল্যাপটপে আমি এখন কাজ করছি, তো ল্যাপটপ আছে, তার সাথে আমার কাছে গুগল মিনি আছে, গুগল মিনি আছে। এইবার এই দুটো সেম ইন্টারনেটে কানেক্টেড যখন আছে, ইফ ইউ লাইক ইউজ গুগল মিনি ইউ উইল লাইক নো দেন কি করতে পারবো আমরা। ধর আমি আমার ল্যাপটপে স্পটিফাই চালাচ্ছি, আমি স্পটিফাই থেকে ডিরেক্টলি, সিন্স আই এম কানেক্টেড টু দি সেম ইন্টারনেট, আই ক্যান ডিরেক্টলি কাস্ট মাই অডিও টু দি গুগল মিনি। মানে স্পটিফাই থেকে যেটা আমার ল্যাপটপে গানটা চলার কথা সেটা চলবে কোথায়? গুগল মিনিতে। তাহলে আমরা এখানে কি হচ্ছে, দুটো ডিভাইস আছে, ফার্স্ট ইজ ল্যাপটপ, সেকেন্ড ইজ গুগল মিনি। নাও দে আর কানেক্টেড থ্রু দি সেম ওয়াইফাই, they are connected through the same Wi-Fi. The MAC address is same, right? They are connected through the same Wi-Fi. The MAC address is same. যার জন্য আমরা এখানে কানেক্ট করতে পারছি। That means they are connected through internet so that we can exchange data with each other. Basically আমরা ডেটা এক্সচেঞ্জ করতে পারছি, রাইট? তো এই লাইক বেসিক জিনিসগুলো আমরা কিন্তু লাইক রিয়েল লাইফে চারিদিকে কিন্তু we are surrounded with IoT. Everything we are using, everything we are doing, everything is IoT. আচ্ছা, like can anyone give me any real life example, any one or two which like আমরা রোজ দেখি বা করি that is related to IoT? Secure home security systems. ওটা তো হয়ে গেল। Checking WhatsApp and checking mobile and PC simultaneously. Okay, bye. Like give me examples. WhatsApp web. Smartwatches. Okay, smartwatches. One I got. It's IoT. Like smartwatch ki hocche জানিস তো? Smartwatch is like, see, your smartwatch is connected to your mobile, right? So Geo fiber হতে পারে? Connected. Huh? Geo fiber. Geo fiber. So like can you like realize that everything we're using are like part of IoT? They are like part of some IoT ecosystem, or they itself forms a IoT ecosystem, right? Everything we're using is a part of IoT. If we like IoT concept jodi amra buji, without internet, without things, internet of things, jinishpotro physical jinish connected to
থ্রু ইন্টারনেট, যাতে তাদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ অফ ডেটা হচ্ছে। আমরা ওটাকে পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিলাম, আমরা ইন্টারনেট অফ থিংসটা বাদ দিয়ে দিলাম, কিন্তু কনসেপ্টটা সেম থাকলো। আমি বলছি আমি, আমার স্কুল আর আমার পেরেন্টস, এভরিথিং আর কানেক্টেড, রাইট? আমি স্কুলে কোনো একটা বাজে কাজ করলাম, আই ডু লাইক, আমি কাউকে মারলাম বা ধরলাম, স্কুল থেকে কমপ্লেন যাবে আমার পেরেন্টস এর কাছে, পেরেন্টস আমাকে এসে মারবে কিংবা বকবে। সো থ্রি থিংস আর কানেক্টেড ইন আ ট্রায়াঙ্গেল, রাইট? পেরেন্টস, স্কুল অ্যান্ড উই স্টুডেন্টস। এটাও কিন্তু বেসিক্যালি ক্যান বি গিভেন অ্যাজ আ এক্সাম্পল অফ ইন্টারনেট অফ থিংস। উই ফর্ম দ্য ইন্টারনেট। হোয়াট ইজ ইন্টারনেট? ইন্টারনেট মানে কি? মানে ওয়ার্ল্ডের সব কটা কম্পিউটার, ওয়ার্ল্ডের সব কটা ডিভাইসেস কানেক্ট করে দেওয়া। ইন্টারনেট, দি নেটওয়ার্ক বিটুইন থিংস, দ্যাট ইজ ইন্টারনেট। সবকিছুর মধ্যে যে নেটওয়ার্কটা ফর্ম হচ্ছে সেটাই কিন্তু বেসিক্যালি ইন্টারনেট। ইন্টারনেট কিভাবে যায়? আজকে ইন্টারনেট আমরা স্যাটেলাইটের থ্রু দিয়ে, ইলন মাস্ক has launched through SpaceX their Starlink satellites, right? A lot of Starlink satellites, I guess more than 3,000 Starlink satellites are to be launched or have been launched. I don't know like the real numbers. So we will be using satellite internet in future. But actually nowadays what internet do we use? Broadband or like whatever you use. They basically, this internet is traveling through optical fiber, right? This internet, I mean, আমাকে বুঝতে হবে আমি একখানা এলইডি লাইট, একটা এলইডি লাইট, একটা ব্যাটারি আর একটা সুইচ, এই তিনটে জিনিস আমি তার দিয়ে কানেক্ট করেছি, রাইট? সুইচটা অন করলে এলইডি লাইটটা জ্বলবে, সুইচটা অফ থাকলে এলইডি লাইটটা অফ থাকবে। সুইচটা অন করলে কেন এলইডি লাইটটা জ্বলবে? কারণ ব্যাটারি থেকে চার্জটা ফ্লো করবে সুইচটা অন করলে, সার্কিটটা কমপ্লিট হচ্ছে, রাইট? তো সেরকমই ইন্টারনেট, এই যেটা ডেটা ফ্লো হচ্ছে, কি দিয়ে ফ্লো হচ্ছে? অপটিক্যাল ফাইবারস। আন্ডার দি ওশানস দেয়ার আর লাইক millions of watts, millions of like optical watts laid down. So my question here is, who invented optical fiber? Anyone? Without checking internet. The hint is he was an Indian. He proved that light can be bent. Optical fiber means light goes. Narinder Singh Kapni. Your name? Narinder Singh Kapni. Your name? Your name? Shubhajyoti Das. Acha, right answer. So Narinder Singh Kapani was the inventor of optical fiber. So like people actually didn't believe that light can be bent. Come on, light can be bent? No, never. So light এর স্পিডে, লাইটের থ্রু দিয়ে যদি কোনো ডেটা যেতে পারে তাহলে ওর থেকে বেশি ফাস্ট তো আর কিছু হতেই পারে না। And he did that. He bent light. How did he bend light? Everyone knows it. Through total internal reflection. আমরা ফিজিক্সে এটা পড়েছি আগে, টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। যাই হোক, তো অপটিক্যাল ফাইবারস নিয়ে এখন যদি বলতে শুরু করি, দেন দ্যাটস আ সেপারেট টপিক। সো হোয়াট এভার ইট ইজ, লাইক ইন্টারনেট ইজ থ্রু অপটিক্যাল ফাইবার, রাইট? সো বেসিক যেটা কনসেপ্ট, যেটা আইওটির আমাদের বুঝতে হবে, যে কোনো জিনিস যেটাই কানেক্টেড সেটাই হচ্ছে পার্ট অফ আইওটি। আমি যেরকম বললাম, একটা এলইডি, একটা ব্যাটারি, একটা সুইচ, কানেক্টেড থ্রু ওয়্যারস, আইওটি, রাইট? সিম্পল। এটাই যখন ইন্টারনেট দিয়ে কানেক্টেড হচ্ছে, ওটাকে আমরা লাইক রেভলিউশনাইজ করেছি অ্যাজ আইওটি, ইন্টারনেট অফ থিংস। বেসিক্যালি nothing else is there. IoT is a very simple concept. People are like very much curious that IoT কি, বাপরে বাপ, Arduino ইউজ হবে। Arduino তো আসবো আমরা। Arduino ইউজ হবে, Arduino কি, রাসবেরি পাই কি, বিশাল বড় বড় কনসেপ্ট। It's very simple. Come on, very simple. কিছুই না, জাস্ট তার কানেক্ট করা আর প্রোগ্রাম করা, কিচ্ছু না। বেসিক ফিজিক্স যেটা আমরা পড়ে এসেছি ক্লাস 10 অবধি, সেটার কনসেপ্টে সার্কিট তৈরি করা, আর কোডিং C++ ইউজ করে, Arduino কোডিং, সিম্পল। চলো, okay, so this is how the a simple model of like IoT ecosystem works. Okay, so there is a door lock, humidity control sensors.
So there are like 4 layers or like 4 components basically. In many websites, if you search in Google, you will get a lot of things like there are 6 layers, there are 4 layers, there are 8 components, 6 components. But honestly, there are 4 components. First is sensors. Second is connectivity. Third is application. And fourth, which I missed actually, which would be like between network or connectivity and application, that is analysis. We have to analyze the data, right? First, sensors. We can see here sensors, humidity control, door lock, whatever it is. ফার্স্টে আমরা সেন্স করছি যে কোনো একটা সেন্সর লাগানো আছে, সেখান থেকে ফার্স্টে আমরা কোনো একটা জিনিস সেন্স করছি, রাইট? যেরকম আমি বললাম আমার হাতে, ইনফ্যাক্ট দ্যাট আই এম ওয়্যারিং এ স্মার্ট ওয়াচ, ওকে, আমি একটা স্মার্ট ওয়াচ পরে আছি। সো দিস স্মার্ট ওয়াচ is sensing my heartbeat through the heartbeat sensor that is fixed in the smartwatch, right? Now it is sending this signal where? To my phone. To my phone. কারণ আমার ফোনে অ্যাপ আছে, এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমার, তো ম্যাক্সিমার ম্যাক্স প্রো, তো ম্যাক্সিমার টার্বো যে অ্যাপটা আছে সেই অ্যাপটাতে এটা সিগন্যাল send করছে through internet. From my smartwatch, my heartbeat is going through internet to my app. Now, first layer successful, sense করে নিয়েছে, সেন্সরের কাজ শেষ, sensor has done its work. Now it's connection or internet through which the data travels. Second also done. Third is analysis. My app will now judge that the data which is coming, is it heartbeat or it's temperature? Those smartwatches don't measure temperature, but I'm just saying for giving examples. Okay. So now the app or the server, wherever this algo is being put, like judge that is it temperature or it's heartbeat. It will check basically. If else. To understand it like more in a more simple way, if else. If it's temperature, then loop close, program close, everything close. But if it's heartbeat, then it will pass, then it will display, as on my smartphone as heartbeat of my of my body, which it's being sensed by the smartwatch. So 4 layers are done, right? First, smartwatch দিয়ে আমার হার্টবিটটা সেন্স হলো। সেকেন্ড, ইন্টারনেটের থ্রু দিয়ে আমার স্মার্টফোনে গেল। থার্ড, it's judging or analyzing the data, and fourth, it's displaying the data. Simple thing. A diagramta, if you like have anything to say through it, I give you time, you can ask me anything from it. If you're like curious about something or like some specific devices or like specific part in this diagram, you can like ask me anything you want to say. দাদা এই অ্যাকচুয়েটর গুলো কি জিনিস একবার বলবে? APIs আর actuators. Okay, sure. APIs most of you know, but what you don't know is actuator. You will learn it actually. Those who are from core branch, they will learn it. So actuators are basically devices that sense something and react to that. Actuators can be of hydraulic actuator, electromagnetic actuator. তার মানে কেমন করে আমি বলি, যখন আমি রোবোটিক্স এর পার্টে যাব তখন এটা আরো বেটার বোঝা যাবে। অ্যাকচুয়েটর বেসিক্যালি কি হচ্ছে, একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ক্রেন কিংবা একটা হাইড্রোলিক ক্রেন। ওকে, একটা হাইড্রোলিক ক্রেন দিয়ে কিংবা একটা হাইড্রোলিক হ্যান্ড দিয়ে আমি একটা জিনিসকে গ্রিপ করব, হাইড্রোলিক হ্যান্ড দিয়ে। ওখানে ওয়াটার প্রেসার ইউজ হচ্ছে, তাই তো? ফার্স্ট এটা সেন্স করছে যে আদৌ অবজেক্টটা কতটা, এতটা বড়, এতটা বড়, এতটা বড়। যখন বুঝে গেল যে এতটা বড়, তখন হাইড্রোলিক প্রেসের দিয়ে ওটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি এরকম হয়ে যাবে, গ্রিপটা দিয়ে ওটাকে এইভাবে গ্র্যাব করবে, এইভাবে গ্র্যাব করে ওটাকে তুলবে। সো অ্যাকচুয়েটর ইজ লাইক, if you search also, it's basically kind of sensor. It sense first, then react to it.
এটা লাইক অবভিয়াসলি আজকে আমি যখন আইওটি সেশন নিচ্ছি কিংবা রোবোটিক্স এর সেশন নিচ্ছি, অবভিয়াসলি আমি খুব বেশি ডিপে যাব না, কারণ খুব বেশি ডিপে গেলে ইউ ওন্ট বি গেটিং ইট প্রপারলি, রাইট? You need this session to be interesting. You need to like learn the more intriguing concepts, the more exciting concepts of IoT and robotics. You don't want to learn like components কি, কটা প্রোটোকল আছে আইওটি তে, এসব জেনে আমাদের এখন লাভ নেই। আমাদেরকে বেসিক্যালি এই আইওটি কিংবা রোবোটিক্স এ ফার্স্টে ইন্টারেস্ট গ্রো করতে হবে। তারপর আমি বলবো যে যদি if you want to like grow more in IoT, do more in IoT and robotics, then what you need to do সেটা I can tell you later. So দাদা বলছি যে ল্যান্ড ম্যানেজারের কাজটা কি এখানে? land manager, what is land? Do you know the full form? No. Anyone? লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। সিম্পল, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে কি হয়? লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে বেসিক্যালি একটা এক্সাম্পল দিয়ে আমি বলি, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কে 5টা কম্পিউটার আছে। 5টা কম্পিউটার নিজেদের মধ্যে কানেকশন, নিজেদের মধ্যে ইন্টারকানেক্টেড থাকে। নিজেদের মধ্যে ইন্টারকানেক্টেড থাকছে টু কেবলস, রাইট? তো সেখানে একটা লোকাল এরিয়াতে একটা লোকাল নেটওয়ার্ক ফর্ম করেছে, যাতে 5টা কম্পিউটার নিজেদের মধ্যে লাইক data exchange করতে পারে, they can communicate within themselves, those 5 or 10 computers, those who are connected to local area network. Same thing এখানে সেন্সরস কিংবা হিউমিডিটি যেটা আছে, এটা কানেক্টেড আছে ল্যান্ড ম্যানেজারে। এখানে স্মার্ট হোম অ্যাকচুয়েটর বা ডেটাবেস যেটা আছে, ডেটাবেস বেসিক্যালি এই যে স্মার্ট হোম সার্ভার বা প্রসেসর বা এপিআইস বা অ্যাকচুয়েটর, এটা কি হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের বোঝার জন্য ফার্স্টে সেন্সর থেকে, ডোর লক থেকে, হিউমিডিটি কন্ট্রোল যাই থাকুক না কেন, আমার এত কিছু না বুঝে আমি যদি সিম্পলি এটাকে বুঝি যে এখান থেকে একটা সেন্স হয়ে আমাদের যেটা হিউমিডিটি আছে সেটা ল্যান্ড ম্যানেজারের কাছে যাচ্ছে, ল্যান্ড ম্যানেজারের কাছ থেকে কোথায় যাবে না স্মার্ট হোম প্রসেসর কিংবা ডেটাবেসে, ডেটাবেসে ফার্স্টে গিয়ে স্টোর হবে, ওটা ডেটাবেসে ফার্স্টে গিয়ে ওই যে ভ্যালুটা আছে সেটা স্টোর হবে। দেন যে স্মার্ট হোম প্রসেসর আছে, এপিআইস আছে, অ্যাকচুয়েটর আছে, এপিআই তে একখানা ওয়েদারের এপিআই আছে, সেই ওয়েদারের এপিআই তে ওটা চলে যাবে, ওয়েদারের এপিআই এর সাথে ওটা চেক হবে, সেটা নিজেদের মধ্যে প্রসেস হবে, বিভিন্ন রকম প্রসেসিং, বিভিন্ন রকম অ্যানালিসিস হবে, যেটা হবে সেটাই আবার চলে যাবে কোথায় ল্যান্ড ম্যানেজারের কাছে, আবার ল্যান্ড ম্যানেজারের কাছে গিয়ে আবার কোথায় যাচ্ছে ইন্টারনেটে কিংবা ক্লাউড ডেটাবেসে, যেখানে ভ্যালুটা আবার স্টোর হচ্ছে, সেটা আবার কোথায় চলে যাচ্ছে ইউজারের কাছে। আবার ইউজার ধর আমি চাইলাম যে এই জায়গার এই হিউমিডিটিটা আমি জানতে চাইলাম, তো আমি রিকোয়েস্ট পাঠালাম ফার্স্টে ইউজার থেকে, ইউজারটা রিকোয়েস্টটা কোথায় যাবে ইন্টারনেটে, এবার কিন্তু উল্টো হচ্ছে প্রসেস, ইউজারের থেকে রিকোয়েস্টটা যাচ্ছে ইন্টারনেটের কাছে, ইন্টারনেট রিকোয়েস্টটা দিচ্ছে ল্যান্ড ম্যানেজারের কাছে, ল্যান্ড ম্যানেজার তখন চেক করবে যে যেই হোম সার্ভার যেটা আছে কিংবা যে ডেটাবেসটা আছে, এপিআইটা আছে, ওখানে কি আদৌ ভ্যালুটা অ্যাভেলেবেল আছে, যদি থাকে দেন ওই ভ্যালুটা আবার ওখানে ব্যাক দিয়ে ল্যান্ড ম্যানেজার আবার ওটাকে ইন্টারনেটে দেবে, ইউজারের কাছে দেবে, হয়ে গেল। যদি ওটা না থাকে তাহলে ল্যান্ড ম্যানেজার রিকোয়েস্ট করবে কার কাছে না ওই যেটা হিউমিডিটি কন্ট্রোল যেটা আছে ওর কাছে, সামথিং একটা প্লেসে, ওই প্লেসের হিউমিডিটি কন্ট্রোল ওখানকার হিউমিডিটিটা পাঠাবে কোথায় আবার ল্যান্ড ম্যানেজারের কাছে, ল্যান্ড ম্যানেজার আবার দেবে ওটাকে হোম সার্ভারে, ওখানে অ্যানালিসিস হবে ডেটা, অ্যানালিসিস হয়ে আবার ল্যান্ড ম্যানেজারের থ্রু দিয়ে ইন্টারনেট দিয়ে রিমোট। ল্যান্ড ম্যানেজারটা এখানে বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে আমি যদি সহজ ভাষায় বলি, এক্সটেনশন কেবল হয়, এক্সটেনশন কেবল সিম্পল, বিভিন্ন ডিভাইস একটা এক্সটেনশন কেবলে কানেক্টেড আছে, আর এক্সটেনশন কেবলের একটা পোর্ট কানেক্টেড আছে একটা বোর্ডে, বোর্ডে একটা সকেট আছে, 10টা সকেট নেই কিন্তু এক্সটেনশন বোর্ডে 10টা আছে সকেট, 10টা ডিভাইস কানেক্ট করতে পারবো। ল্যান্ড ম্যানেজার হচ্ছে সবকিছু লোকাল এরিয়াতে যে ডিভাইস গুলো আছে সেইগুলো ম্যানেজ করার কাজই হচ্ছে ল্যান্ড ম্যানেজার, তাই জন্য ল্যান্ড ম্যানেজার নাম, সিম্পল। গট ইট? যা প্রবলেম ছিল বুঝেছিস? হ্যালো? হ্যাঁ দাদা। ওকে, কুল। সো
Now let's move on to the second part. Now this is the most important, I can say, usage of IoT, that is in medical field. এইটা একটু ভালো করে আমাদের শর্টে বলে দেবে একদম, মানে এক লাইনে এপিআই। হ্যাঁ, এপিআইটা শর্টে এক লাইনে বলে দেবে, মানে একদম বেসিক। এপিআইটা শর্টে এক লাইনে মানে তুই কি নিয়ে জানতে চাইছিস আমাকে বল, মানে মানে এই যে সার্ভার আর এই যে অ্যাকচুয়েটরের কাজের মধ্যে এপিআই এর রোলটা কি, মানে এটা একটু শর্টে ব্রিফে বলে দেবে। আচ্ছা, এপিআই এর ফুল ফর্ম কেউ জানিস? অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ইন্টারফেস। অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসিং ইন্টারফেস, রাইট। তো নরমালি আমরা এপিআই কখন ইউজ করি? আমরা আচ্ছা, কেউ এখানে ওয়েব ডেভেলপার আছে? এনিওয়ান ওয়েব ডেভেলপার? তারা আই গেস এপিআই বেটার ওয়েতে বুঝবে, কারণ তারা খুবই ইউজ করে থাকে, রাইট? কেউ আছে এখানে? আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি এখানে আবার চলে যাই। অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস, বেসিক্যালি আমরা যদি এখানে বলতে পারি যে বিভিন্ন, আমি যেটা বললাম যে অ্যাকচুয়েটার্স আছে, রাইট? অ্যাকচুয়েটার্স মানে বেসিক্যালি যেটা একটা, ধর আমি বললাম হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটার বা যাই হোক, আমি অ্যাকচুয়েটারের দিকে এখন একটু কম গিয়ে আমি যেটা বলতে চাইছি, সেন্সর একটা কিছু সেন্স করছে, সেই বুঝে রিয়াক্ট করছে। সিম্পল থিং, ভালো করে বুঝবি। সেন্সর একটা জিনিস সেন্স করছে, আর অ্যাকচুয়েটার সেই সেন্সিংটাও করছে প্লাস রিয়াক্টও করছে সেটাতে। অ্যাকচুয়েটার মানে হচ্ছে আমি অ্যাকচুয়ালি কোনো একটা কাজ করছি, আমি কিছু একটা কাজ করছি, সেটাই বেসিক্যালি অ্যাকচুয়েটারের থ্রু দিয়ে। সিম্পল। এপিআইস কি করছে না, বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে একটা ইন্টারফেস ফর্ম করছে, একটা কমিউনিকেশন ফর্ম করছে। এপিআই কি? অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস। বিভিন্ন ডিভাইস মানে কিন্তু আমি হার্ড ডিভাইস বলছি না, এখানে কিন্তু আমি সফটওয়্যারও মিন করতে পারি। বিভিন্ন ডিভাইসের মধ্যে একখানা ইন্টারফেস তৈরি করছে। ইন্টারফেস মানে কি? ইন্টারফেস মানে হচ্ছে অন আ সিম্পল টার্মস কমিউনিকেশন বিল্ড করছে একটা, যাতে কিনা আমরা ডেটা এক্সচেঞ্জ করতে পারি, রাইট? এইখানে স্মার্ট হোম সার্ভার যেটাই আছে এখানে, সেখানে বেসিক্যালি কি হচ্ছে, এপিআইস যেগুলো আছে সেগুলো বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন, মানে আমি ধর একটা রিকোয়েস্ট দিচ্ছি, সেই রিকোয়েস্ট আর একটা রিকোয়েস্টের সাথে ম্যাচ করছে। এবার এই দুটো রিকোয়েস্টের মধ্যে কিংবা এই দুটো অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে একটা ইন্টারফেস ফর্ম করছে, বেসিক্যালি একটা কমিউনিকেশন ফর্ম করছে, যাতে কিনা আমি চেক করতে পারি ডেটা, যাতে কিনা আমি ডেটা ট্রান্সফার করতে পারি, সবকিছু। এপিআইসটা এখানে জাস্ট এজ এ এক্সাম্পল দেওয়া হচ্ছে, আমি কিন্তু বলছি না যে এপিআই সবসময় একটা ইউজ করা। আমি একটা এপিআই, একটা ওয়েদার এপিআই অ্যাভেলেবেল আছে ওখানে তোর ইন্টারনেটে, আমি একটা ওয়েবসাইট বানালাম, সেখানে আমি ওয়েদার এপিআইটা ইউজ করলাম, সেখান থেকে আমি আমার ডেটাগুলোকে ডিসপ্লে করছি। যেইভাবে তো নর্মালি আমরা যখন ক্লোন বানাই, কোনো একটা নিউজ অ্যাপ বানাই, নিউজ এপিআই ইউজ করি, বিভিন্ন নিউজ এপিআইস আছে। আমরা ওখানে একটা ওয়েদার অ্যাপ বানাই বা ওয়েদার ওয়েবসাইট বানাই, তখন আমরা ওয়েদার এপিআইস ইউজ করি। তো এইভাবে আমরা এপিআইস ইউজ করি। এইখানে পার্টিকুলারলি এপিআই এর যে কাজ আছেই তা কিন্তু নয়, এপিআই এর কিন্তু স্ট্যান্ড অ্যালোন কোনো এখানে কাজ নেই। এপিআই ক্যান নেভার ওয়ার্ক স্ট্যান্ড অ্যালোন। এখানে কিন্তু স্ট্যান্ড অ্যালোন ওয়েতে এপিআই ক্যান নেভার ওয়ার্ক, ঠিক আছে? এপিআই এর এখানে কাজ অ্যাকচুয়ালি সেরকম কিন্তু নেই এখানে। অ্যাকচুয়েটার হচ্ছে এনি ডিভাইস যেটা কাজ করছে। আমি ধরে নিলাম একটা রোবট, ঠিক আছে? একটা রোবটের একটা হাত আছে, ওই হাতটাও কিন্তু বলতে পারি একটা অ্যাকচুয়েটার, হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটার, হাইড্রোলিক হাত এরকম করে মুভ করছে, হাইড্রোলিক অ্যাকচুয়েটার। তো এটা জাস্ট একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এটা কিন্তু ওরকম নয়। এবার এপিআইস বা অ্যাকচুয়েটারের বেসিক ডেফিনেশন আমরা ইন্টারনেটে পেয়ে যাব, ডিফারেন্ট ওয়েতে ডিফারেন্ট ইউজ করা হয়, বাট এক লাইনে আমি কিন্তু ওইভাবে এখানে বলা যাবে না ইন টার্মস অফ আইওটি। আইওটি টার্মসে কিন্তু কি অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে সেইগুলো ইউজ করি। যখন আমি নেক্সট এইটাতে আমি মুভ করছি, আমি বলছি এখানে
এই যে অক্সিজেন লেভেল সেন্সর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি, কোভিড-19 পেশেন্টের এখানে ফার্স্টে আছে অক্সিজেন লেভেল সেন্সর, সেকেন্ডে আছে ব্লাড প্রেশার সেন্সর, থার্ডে আছে পালস রেট সেন্সর, ফোর্থে আছে টেম্পারেচার সেন্সর। এই যে জিনিসগুলো, এই চারখানা এখানে সেন্সর আছে। এই চারটে সেন্সর আমাদের অক্সিজেনের সেন্সরটা বডি থেকে অক্সিজেনটা সেন্স করছে, ব্লাড প্রেশারটা সেন্স ব্লাড প্রেশার সেন্সর, পালস রেট সেন্সর হার্টবিট কিংবা পালস রেট সেন্স করছে, টেম্পারেচার সেন্সর টেম্পারেচার সেন্স করছে। ওটাকে কোথায় দিচ্ছে? অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার। একটা সেন্সর থেকে আমি অ্যানালগ সিগন্যাল পাচ্ছি, রাইট? অ্যানালগ সিগন্যাল ডিজিটাল সিগন্যাল আগে সবাই জানিস। অ্যানালগ সিগন্যাল ডিজিটাল সিগন্যাল কি? অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট হচ্ছে। ডিজিটাল সিগন্যালে কনভার্ট হচ্ছে মানে 0 আর 1 এর টার্মসে। পজিটিভ মানে 1, নেগেটিভ মানে 0। সিম্পল টার্মসে বোঝার জন্য এটাই ধরে নে, পজিটিভ মানে 1 আর যদি তোর ভ্যালু যদি নেগেটিভ বলবো না, যদি রেজাল্ট নেগেটিভ মানে 0 আমি ধরছি। এইভাবে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টারে এটা কনভার্ট হচ্ছে। দেন ওটা কোথায় চলে যাচ্ছে? রাসবেরি পাইতে। রাসবেরি পাই এখানে কি বেসিক্যালি একটা মিনি কম্পিউটার। রাসবেরি পাই ওই ডেটাগুলোকে স্টোর করছে ওয়াইফাই এর থ্রু দিয়ে, ওটা ক্লাউড সার্ভারে মানে ইন্টারনেটের থ্রু দিয়ে ওটা ক্লাউড সার্ভারে ডেটাগুলোকে আপলোড করছে। ডক্টর যে কিনা অনেক দূরে এখানে বসে আছে, দেখ ডক্টরস অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়তো দেখবে যা আই এম হিয়ার সিটিং লাইক ইন ডানকুনি এন্ড মাই ডক্টর ইজ লাইক সিটিং ইন ইউএসএ। ওখান থেকে থ্রু ক্লাউড সার্ভার আমার ডেটাগুলো আমার বডি থেকে ক্লাউড সার্ভারে আপলোড হচ্ছে, ওর কাছে চলে যাচ্ছে থ্রু সার্ভার। ও ওখান থেকে ভিডিও কল করে আমাকে বলছে যে এই করতে হবে, এই নিয়ম নিতে হবে। বেসিক্যালি ভিডিও কলিং, আমি কথার কথা বলি ভিডিও কলিং। একজন বসে আছে ইউএসএ তে, আমি স্কাইপের থ্রু দিয়ে আমি ভিডিও কল করছি। তো সে তুই ভাবি ইউএসএ থেকে আই এম সিটিং হিয়ার ইন ডানকুনি আমার সাথে কথা বলছে থ্রু ভিডিও কল। কি করে? সেম থিং, আমার ভিডিওটা যাচ্ছে ক্লাউডে, ক্লাউড থেকে যাচ্ছে তার কাছে, ক্লাউড সার্ভার যা হোক না কেন, যেখানেই হোক না কেন, সার্ভারে যাচ্ছে, সার্ভার থেকে তার কাছে, তার ভিডিওটা সার্ভারে যাচ্ছে, সার্ভার থেকে আমার কাছে। সো বেসিক্যালি ইন্টারনেট দিয়ে আমরা দুজনা কানেক্টেড। এখানে কিন্তু ফিজিক্যাল অবজেক্ট মানে শুধু কম্পিউটার হতে হবে কিংবা ফোন হতে হবে তা কিন্তু নয়। কম্পিউটার বা ফোনের সাথে আমরাও কিন্তু ফিজিক্যাল অবজেক্ট একটা করে। Computer and phone, they are connected through internet, they form an IoT ecosystem for sure, but we are connected through our mobile or our through our this mobile or through our computer through physically. This is also a connection. Physical connection is also a connection, right? ইন্টারনেট দিয়ে যেমন একটা কানেক্টিভিটি ফর্ম হয়, ফিজিক্যালিও কিন্তু কানেক্টিভিটি ফর্ম হচ্ছে। সো আই এম অলসো কানেক্টেড থ্রু মাই কম্পিউটার থ্রু আইওটি, ইন্টারনেট অফ থিংস। ইন্টারনেট অফ থিংস মানে কিন্তু সবসময় ইন্টারনেট মানে ওই ইন্টারনেট না, আমি কিন্তু ইন্টারনেট মানে নেটওয়ার্কও বোঝাবো, একটা নেটওয়ার্ক ফর্ম করছি। সো এই ডায়াগ্রামটা আই গেস বুঝতে খুব একটা বেশি অসুবিধা হবে না, খুবই সিম্পলি দেওয়া আছে। সেন্সর সেন্স করে ডেটাগুলোকে ডিজিটালি কনভার্ট করে রাসবেরি পাইতে স্টোর করছে। রাসবেরি পাই হচ্ছে কিছুই না, একটা মিনি কম্পিউটার। রাসবেরি পাইতে স্টোর করার পরে ওখান থেকে ডিসপ্লে ইউনিটে ডেটাগুলো ডিসপ্লে হচ্ছে। আবার আমি ফোনে আবার ওয়াইফাই এর থ্রু দিয়ে আমার ল্যাপটপে ধর ডিসপ্লে হচ্ছে, আমি ওয়াইফাই এর থ্রু দিয়ে আমার ফোনেও দেখতে পাচ্ছি। আবার ডেটাটা ওয়াইফাই এর থ্রু দিয়ে কিংবা ইন্টারনেটের থ্রু দিয়ে ক্লাউড সার্ভারে ওটা আপলোড হচ্ছে, সেখান থেকে ডক্টরও আমাকে অ্যাসিস্ট করতে পারছে। সো আই গেস এই ডায়াগ্রামটা নিয়ে কারোর কোনো ডাউট হওয়ার কথা না। তাও আই এম আস্কিং ইফ রাসবেরি পাইটা একটু বুঝিয়ে দেবে এটা কি, মানে আমি ওটা নোট জিনিসটা। ওকে, রাসবেরি পাই হচ্ছে একটা মিনি কম্পিউটার। মানে ধর আমি যদি সহজ ভাষায় বলি, একটা মাদারবোর্ড, একটা র্যাম, একটা এসডি কার্ডটাকে আলাদা করে ইনপুট করতে হয়, একটা ইনবিল্ড মেমোরিও থাকে, তার সাথে ওয়াইফাই মডিউলও কোনো সময় কানেক্টেড থাকে। বেসিক্যালি যদি আমি একটা কম্পিউটারের সিপিইউ দেখি, সেটাই হচ্ছে কিন্তু রাসবেরি পাই, আর কিচ্ছু না। এর থেকে সিম্পল টার্মস আর কিছু বলাই যায় না। রাসবেরি পাই হচ্ছে জাস্ট একটা মিনি কম্পিউটার। হ্যাঁ, রাসবেরি পাইরে তুই কোনোদিনই লাইক এক্সপেক্ট করবি না যে তোর 32 জিবি র্যাম হবে, অবভিয়াসলি না। আই গেস 1 জিবি মতন র্যাম হয়। এবার রাসবেরি পাই 3, 4 অনেক কিছু তোর নতুন নতুন ভার্সন বেরোয় রাসবেরি পাইয়ে। আমি একটা পোর্টেবল কম্পিউটার যদি বলি সিম্পলি, সেটা হচ্ছে রাসবেরি পাই। এবার রাসবেরি পাই ধর একটা মিনি সিপিইউ,
এমনি এমনি তো অপারেট করা যায় না, তার সাথে একটা ডিসপ্লে ইউনিটও মানে একটা ছোট দেখবি ডিসপ্লে পাওয়া যায়, ওগুলো 3.5 ইঞ্চের ডিসপ্লে পাওয়া যায়, আই গেস 3000 or 4000 রুপিস কস্ট, কমেও পাওয়া যায়, 1500-এও পাওয়া যায় ডিসপ্লে। সেইগুলোকে রাসবেরি পাই এর সাথে কানেক্ট করলাম, রাসবেরি পাই এর দাম হচ্ছে 3500 টাকা, 3000 টাকা, 2500 টাকা, ডিফারেন্ট ভার্সনস এর ডিফারেন্ট দাম। কানেক্ট করলাম, ডিসপ্লে ইউনিট কানেক্ট করলাম, ডিসপ্লে যদি স্ক্রিন টাচ হয় তাহলে তো ভালোই হবে, যদি না হয় তাহলে একটা কিবোর্ড আর মাউস ছোট কানেক্ট করব, একটা কম্পিউটার ফর্ম হয়ে যাবে মিনি। আর কিছু রাসবেরি পাই হচ্ছে অল ইন ওয়ান পিসি যেগুলো হয় না, ওইগুলোই হচ্ছে রাসবেরি ছোট বেসিক্যালি। আর কারোর কোনো ডাউট আছে? দাদা বেসিক্যালি যেরকম হচ্ছে এমবেডেড সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে মানে এই ধরনের রাসবেরি পাই বা এগুলোতে মানে প্ল্যাটফর্ম আইও ইউজ করা হয় না মাইক্রোপাইথন বেশি কনভেনশনালি ইউজ করা হয়? বুঝতে পারলাম না। মানে এই ধরনের রাসবেরি পাই এমবেডেড সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে মাইক্রোপাইথন বেশি ইউজ করা হচ্ছে না প্ল্যাটফর্ম আইও বা আরডিনো এই সমস্ত ফ্রেমওয়ার্ক বেশি ইউজ করা হয়? আচ্ছা, মেইনলি এইগুলোতে আমি বলি আরডিউনো ইউজ করা হয়, কারণটাও আমি বলে দিচ্ছি আরডিউনো কেন বেশি ইউজ করা হয়। কারণ আরডিউনো হচ্ছে কস্ট এফেক্টিভ, রাইট? রাসবেরি পাই এর সাথে যেহেতু তুই একটা জিনিস দেখ না, একটা মাদারবোর্ড আছে, সেই মাদারবোর্ডটাতে তুই র্যাম লাগাতে পারবি এক্সট্রা, তুই এক্সট্রা এসএসডি লাগাতে পারবি, গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে পারবি, লাইক যা খুশি তুই পারবি করতে, রাইট? কিন্তু একটা ধর মানে একটা অল ইন ওয়ান পিসি আছে, বা একটা ধর আজকালকার দিনে ফোনগুলোতে কি হয়, তুই র্যাম তো চেঞ্জ করতে পারবিই না, তুই ইভেন এসডি কার্ডও লাগাতে পারবি না, ব্যাটারিও চেঞ্জ করতে পারবি না। তো কোনটা বেশি কাস্টমাইজেবল? যেটা মাদারবোর্ড আছে স্ট্যান্ড অ্যালোন, তুই ওখানে র্যাম ফ্যাম সবকিছু লাগাতে পারছিস, রাইট? তো আরডিউনোকে তুই, আমি যদি অ্যাজ আ এক্সাম্পল ধরি, আরডিউনো কিন্তু ঠিক তাই রকম। আরডিউনোতে তুই ডিফারেন্ট টাইপের মডিফিকেশনস ইজিলি, অনেক রকম সেন্সরস, অনেক কিছু লাগাতে পারবি ফ্রিলি, কম্পেয়ার টু রাসবেরি পাই মোর ইউ ক্যান ইউজ আরডুইনো, এন্ড আরডুইনো ইজ কস্ট এফেক্টিভ, চিপার, স্মলার, তাই জন্য বেশি আরডুইনো ইউজ করা হয়, সিম্পল। হ্যাঁ, এবার যখন আমি খুব বেশি লাইক কি বলবো, খুব বেশি কমপ্লেক্স প্রজেক্টে কাজ করব, তখন আমাকে রাসবেরি পাই ইউজ করতে হবে। বলছি রিসেন্টলি এখন এই যে নতুন একটা ফ্রেমওয়ার্ক এসছে না প্ল্যাটফর্ম আইও, আরডিনোর মতনই, কোনটা বেশি মানে এফেক্টিভ এন্ড এফিশিয়েন্ট, মানে প্ল্যাটফর্ম আইও না হচ্ছে আরডিনো ইউজ করা? দেখ, আমি এখানে যদি কম্পেয়ার করি যে কোনটা বেটার, জাভা না পাইথন, কেউ এখানে কম্প্যারিজন করে পারবে না। তুই ওখানে অনেক ওয়েবসাইট দেখবি platform.io ইজ বেটার, অনেক ওয়েবসাইট দেখবি আরডুইনো ইজ বেটার, হাজারটা রিজন হবে। বাট ইফ আই টেল ইউ দ্যাট তুই যখন নতুন আইওটি শিখছিস, তখন তোকে আরডুইনো দিয়েই কিন্তু স্টার্ট করতে হবে। ইউ ক্যান স্টার্ট উইথ platform.io। তুই বেসিক্স না শিখে, তুই জাভা না শিখে তুই বলতে পারবি না যে আমি লাইক ফুল স্ট্যাক ডেভেলপমেন্টের এই জানি ওই জানি, এই এপিআই, মানে আমি কি বলতে চাইছি যে তোকে অ্যাটলিস্ট বেসিক্স থেকে স্টার্ট করতে হবে। আরডুইনো ইজ দ্য ভেরি বেসিক থিং। platform.io হয়তো আস্তে আস্তে ডেভেলপ করতে 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 হয়তো মেবি মোর এফেক্টিভ দেন আরডুইনো হয়ে যাবে কিছু বছরে, বাট সেইটার এখনো টাইম আছে। তো এখন কমেন্ট করা যে কোনটা বেশি এফেক্টিভ, এটা কিন্তু ঠিক হবে না। অবভিয়াসলি নতুন কিছু এলে তো মোর ফিচার্স, মোর আসবে। পাইথন ইজ ইজি টু কোড কম্পেয়ার টু লাইক জাভা কিংবা সি, রাইট? এটা লাইক মোস্ট অফ পিপল বলে, বাট আমি পার্সোনালি আই প্রেফার জাভা ওভার পাইথন। আমি জাভা করতে খুব পছন্দ করি, আমি সি প্লাস প্লাস পাইথন সবকিছুর থেকে আই অলওয়েজ প্রেফার জাভা। এটা পার্সোনাল একটা চয়েস থাকে, যে যেটাতে বেশি লাইক এফেক্টিভ কিংবা যেটাতে বেশি কমফোর্টেবল। অ্যাকচুয়ালি দ্য থিং ইজ দ্যাট যে কোনো জিনিস তুই platform.io তেও করতে পারবি, আরডুইনোতেও করতে পারবি, বাট platform.io এখনো অত ওয়েজ বা পাথস এখনো হয়তো খোলেনি, কারণ সবে এখন এসছে, রাইট? বাট আরডুইনো যেহেতু আগে থেকে ছিল, অনেক অপশনস আছে, আস্তে আস্তে হয়তো ওটাও ডেভেলপ হবে, তখন দেখা যাবে, রাইট? তাহলে দাদা তাহলে সেই রেসপেক্টে বলতে গেলে মাইক্রোপাইথন তো অনেকদিন ধরে রয়েছে, তাহলে মাইক্রোপাইথন কোথায় স্ট্যান্ড করে? মাইক্রোপাইথন কোথায় স্ট্যান্ড করে?
স্ট্যান্ড করে এখনো কিন্তু মাইক্রোপাইথনে তুই যদি দেখিস, তুই যদি ইউটিউবেও দেখিস কিংবা কোনো এক্সপার্টের থেকেও জিজ্ঞেস করিস, সবসময় লাইক এভরিওয়ান উইল সে আরডুইনো, এভরিওয়ান। কেউ রাসবেরি পাই এরও নাম নেবে না। প্রথম যদি আইওটি মানে যদি ইমপ্লিমেন্ট করার সময় যদি কারোর মুখে কোনো একটা ডিভাইসের নাম আসে, কোনো একটা মাইক্রো কন্ট্রোলারের নাম আসে, মাইক্রো কন্ট্রোলার ইজ ATmega 32, বাট কোনো একটা যদি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের নাম আসে, তখন কিন্তু ফার্স্ট নাম অলওয়েজ Arduino. Arduino is basically an open source development platform along with programming which has a microcontroller that is ATmega 32. বুঝতে পেরেছি, থ্যাঙ্কস। আচ্ছা, এখানে আমি একটা ভিডিও অ্যাড করেছি, আমরা এই ভিডিওটা একটু দেখে নিই, ঠিক আছে? আচ্ছা, যদি ভিডিওর যদি অডিওটা শোনা না যায় তাহলে একটু আমাকে বলবি। What's up guys, welcome back to শোনা যাচ্ছে অডিও? হ্যাঁ What's up guys, welcome back to Electrical Unboxing Man. হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। Okay. टाइप ऑफ प्रोडक्ट इसमें से एक कुछ स्मार्ट है एंड दूसरा बहुत कुछ कर सकता है, बना सकते हो, बहुत सारे इसमें फीचर्स ऐड ऑन कर सकते हो विद दिस, एंड वो भी आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। टेस्टिंग होगी, सब कुछ होगा। What's up guys, welcome back. What's up guys. আমি এখানে যাই, এখানে যে দুটো আছে, এই দুটো হচ্ছে বেসিক্যালি স্মার্ট বাল্ব। স্মার্ট বাল্বের কাজ কি? অনেকজনকার বাড়িতে হয়তো স্মার্ট বাল্ব আছে, কি হয় কিছুই না, তোর ওয়াইফাই তে কানেক্টেড থাকে কিংবা ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্টেড থাকে, আমরা মোবাইলের থ্রু দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি। অনেক সময় গুগল মিনি কিংবা অ্যালেক্সা কিংবা অ্যাপেল হোমপড যদি কারোর বাড়িতে থাকে সিরি, দেন অলসো ওইটা থ্রু দিয়ে কানেক্ট করে উই ক্যান সেট আপ দি স্মার্ট বাল্ব এন্ড উই ক্যান ইউজ ইট। এখানে আমি যদি যাই, এখানে কিছু কিউবরি এখানে দেখতে পাচ্ছি স্মার্ট প্লাগ। স্মার্ট প্লাগের কাজ হচ্ছে, এই স্মার্ট প্লাগ গুলোতে আমি যদি আমার ল্যাপটপ লাগাই, তাহলে আমি এই স্মার্ট প্লাগটার থ্রু দিয়ে আমি আমার ল্যাপটপটাকে অন অফ করতে, সরি ল্যাপটপটাকে তো অন অফ করা যায় না, আমি ধর একটা ফোন চার্জার বসালাম এখানে, তো আমি ফোন চার্জিংটা অফ অন করতে পারবো এইটা থ্রু দিয়ে আমার গুগল হোম দিয়ে। আমি গুগল হোমে এই ডিভাইসটাকে সেট আপ করলাম, যে এই ডিভাইসটার নাম দিলাম স্মার্ট প্লাগ। সো আমি বললাম হে গুগল সুইচ অন দি স্মার্ট প্লাগ, আমি বললাম, রাইট? তো তখন সরি আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে আমারও গুগল মিনি আছে, তো হে গুগল বললে আনসার করে দিল। যাই হোক, এনিওয়েজ, তো এখানে যখন আমি বলবো তখন কি হবে, যখন আমি সুইচ অন বলবো তখন কিন্তু চার্জিংটা আমার ফোনে স্টার্ট হয়ে যাবে। To your Google account. You may want to check the devices page in assistant settings. যখন আমি বলবো তখন কিন্তু এটা স্টার্ট হয়ে যাবে, আবার যখন আমি অফ বলবো তখন আবার কিন্তু চার্জিংটা অফ হয়ে যাবে, রাইট? তো এইভাবেই হচ্ছে স্মার্ট প্লাগ গুলোকে ইউজ করা হয়। এই স্মার্ট প্লাগ দিয়ে আমি যে কোনো ডিভাইসকেই আমি বেসিক্যালি স্মার্ট বানাতে পারি এই স্মার্ট প্লাগ গুলোর থ্রু দিয়ে। আর স্মার্ট লাইট তো স্মার্ট আছে। আমি কিছুটা ভিডিও দেখাচ্ছি, বোর করবো না বেশি, কিছুটা ভিডিও দেখাচ্ছি। এরকম বেসিক্যালি जैसे कि দেখতে आप देख पा रहे हो, बड़ा है एंड एक छोटा है। बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट के ऑप्शंस दिख रहे हैं जो डेफिनेटली क्यूबो में आते हैं। तो ये क्योंकि है स्मार्ट बल्ब 9 वॉट्स, तो हमने सिलेक्ट कर लिया। इज द बल्ब ब्लिंकिंग रैपिडली? पहले ऑन कर लेते हैं। सो यस, ब्लिंक कर रहा है। यहाँ पे यस कर दिया मैंने, एंड नाउ ये सर्च कर रहा है, मिल गया एंड क्लिक कर दिया। अभी कनेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास वाईफाई है तो मैं वाईफाई से कर लूंगा। तो इसके बाद नाम देना है इस बल्ब को, क्या दे टेबल लैंप रख देते हैं क्योंकि ये टेबल लैंप में है। तो टेबल लैंप अभी शो कर रहा है योर डिवाइस इज कनेक्टेड, एंड इसने भी ब्लिंक करना बंद कर दिया। लेट्स कंटिन्यू एंड अंडरस्टैंड इसके फीचर्स। तो अभी ऑप्शन दे रहा है अलेक्सा के साथ कनेक्ट करने की, वो भी करते हैं, बट फॉर नाउ हम इसको मोबाइल के थ्रू ही समझते हैं बिकॉज अलेक्सा हर एक के पास नहीं होती। तो यहाँ पे सारी सेटिंग समझ में आ रही है, एंड इंटरफेस जो है ऐप का मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैं तो जस्ट प्ले अराउंड कर रहा था, ऑलरेडी कलर भी चेंज हो गया। तो ये यहाँ पे हमें कलर्स के ऑप्शंस दिख रही हैं जिसमें हम कलर्स चूज कर सकते हैं। लेट मी टेल यू 16 मिलियन कलर्स हैं। सबसे पहले तो मैं और তো বেসিক্যালি এটাই বলার ছিল, জাস্ট একটা অ্যাপ্লিকেশন দেখানোর জন্য। আই গেস ক্লিয়ার হয়ে গেছে। তো মানে you're like getting that how much interesting and how much intriguing is like IoT is.
like very much interesting topic. আমরা যখন প্রথম শিখছিলাম তখন মনে হচ্ছিল যে হ্যাঁ ঠিক আছে হার্ড আছে, বাট যখন আরো বেশি ডেপথে গেলাম না তখন we grew more interest in IoT and like robotics to on a later part, but in IoT যাই হোক, more you will learn the more you will get interested in it. So now let's move on to the next slide. Benefits of IoT. IoT offers a multitude of benefits to businesses and customers alike. এগুলো আমরা বেসিক্যালি এগুলো লাইক ভেরি কমন থিং, বেনিফিটস অফ IoT কে সিম্পলি লেখা আছে, এটা আমার পড়ে টাইম ওয়েস্ট করার দরকার নেই। এভরিওয়ান নোজ দি বেনিফিটস অফ IoT, সিম্পল ইন্টারনেটে দেখবি পেয়ে যাবি। তো বেনিফিটস অফ IoT তো প্রচুর আছে, অ্যাপ্লিকেশনস আমরা আসবো একটু পরে, বেনিফিটস প্রচুর আছে। একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে, এই যে the main challenge of IoT, that is security. Billions of connected devices are like connected through internet, and securing that can be a daunting task. It like hackers দের জন্য এটা very like easy হয়ে যায় to exploit these devices, right? আমি দেখলাম আজকালকার দিনে এত বেশি স্ক্যামস হচ্ছে, মানি স্ক্যামস, লাইক ফ্রড হচ্ছে, মানি ফ্রডস হচ্ছে আফটার দিস ডিজিটাল পেমেন্ট হ্যাভ স্টার্টেড, রাইট? Digital payment has revolutionized India, revolutionized the payment system, revolutionized everything, but disadvantages to ache security. Same thing, ডিজিটাল পেমেন্টও কিন্তু পার্ট অফ IoT. আমি একটা ডিজিটালি পেমেন্ট করছি আমার ফোন আর একটা মার্চেন্টের QR, এই দুটো ডিভাইস কানেক্টেড থ্রু ইন্টারনেট। অনেক সময় RFID ট্যাগ হয়, RFID ট্যাগ দেখবি অনেক ক্লোথসে থাকে, যখন কি হয় একটা মাল ধর মানে একটা অবজেক্ট বা একটা জামা কাপড় বড় বড় মলে খেয়ে RFID ট্যাগ লাগানো থাকে, QR টাইপের থাকে লাগানো, স্ক্যান হয় অটোমেটিক্যালি বুঝে যায় যে আচ্ছা এই এটা হচ্ছে এই ক্লথটা। প্রত্যেকটা ডিভাইসের বা প্রত্যেকটা ক্লথের আলাদা আলাদা RFID ট্যাগ থাকে, সেই ট্যাগটাকে স্ক্যান করে বুঝে যায় আচ্ছা এটা এই ক্লথ, রাইট? আমরা এখন মোর কিংবা স্পেন্সার্সে যাই তখনও কিন্তু তারা কিন্তু এই ট্যাগ স্ক্যান করেই হয়। তো এভরিথিং ইজ লাইক IoT. সো এইখানে মেইন যেটা আমাদের চ্যালেঞ্জ সেটা হচ্ছে কিন্তু সিকিউরিটি। সিকিউরিটি ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ। আমি যদি এখানে দেখতে চাই, আমি ধর আমি একটা মেসেজ আমি পাঠালাম, আমার ডক্টর বসে আছে USA তে, ভিডিও একটা আমার পাঠালাম, সেটা ডক্টরের কাছে যেতে টাইম লাগছে, রাইট? ক্লাউডে স্টোর হচ্ছে, ক্লাউড থেকে যাচ্ছে, যেতে টাইম লাগবে, এটা লাগবেই ফর শিওর। সেই টাইমের মাঝখানে যদি কোনো থার্ড পার্টি এসে, ধর এইটা হচ্ছে, এই দুটো হচ্ছে অবজেক্ট, আচ্ছা লেট মি শো ইউ উইথ দিস, এই দুটো হচ্ছে অবজেক্ট, দিস রিমোট এন্ড দিস হাইলাইটার এন্ড দিস ইজ দি ব্রিজ। এই দুটো অবজেক্ট, এটা হচ্ছে আমি আর এটা ডক্টর, this is the bridge between us. If anyone comes in between and attacks here, then he gets the data, right? He gets our data. So this is the main thing, this is the main challenge for IoT. How we have like solved it, actually 100% তো সলভ করা যাবে না, বাট MQTT বলে একটা জিনিস আছে যেটা পরে বলবো, তারই একটা হায়ার ভার্সন নিয়ে আসা হয়েছে, SMQTT, সিকিউর করা হয়েছে, পাসওয়ার্ডস দেওয়া হচ্ছে। পাসওয়ার্ডটা তার কাছেই শুধু থাকবে, শুধু ডক্টরের কাছেই থাকবে। যেরকম দেখবি ইফ ইউ আর ইউজিং SBI, এভরি মান্থ SBI সেন্ডস ইউ your report, your bank report, right? সেখানে there is a specific password code that SBI also doesn't know, বিকজ ওখানে দেওয়া থাকবে ফার্স্ট তিনটে পাসওয়ার্ডের ইয়ে হচ্ছে তোর ডেট অফ বার্থ, তারপরে তিনটে হচ্ছে মোবাইল নাম্বার, এরকম সামথিং করে একটা পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করা হয়। সেম ওয়ে এরকম টাইপের একটা coded password will be like given to the doctor and will be given to the patient. Now when the patient gives the video to the doctor,
the doctor can only open the video because he has the password. He can only decode the video. Now, when he sends back again a message or a video to the patient also has a code which can be only used to decode that message or the video. So by this, we have not wholly secured it, but a little bit, I can say, not wholly. If you like learn IoT, if you go deep in IoT, you will like learn more into this. See, IoT is basically now, it's not only like making circuits by using Arduino or Raspberry Pi. IoT involves hacking. Like if you're studying ethical hacking, then also you can like you have to use it in IoT. If you're studying AI or ML, AI ML is the like a very vast part of IoT. In fact, if you know blockchain, through blockchain you can actually transfer message because blockchain is very much secure. If you know blockchain, right? So through blockchain also. So there are several things. There are several things which are actually part of IoT. IoT is a very vast thing which can't be done in this like 1.5 hours of workshop. Achha, if you're dropping any message now, please say me in mic, any one of you, because I am like doing this presentation, right? So I can't see the messages. Dada, can you explain a little bit about NFT? What is non-fungible tokens? Non-fungible tokens. Okay. Non-fungible tokens. See, I don't know like too much about NFT because I'm not into this blockchain thing. In this thing, but for sure, like digital coin or digital currency. It's a digital currency. It's a cryptocurrency. That means cryptocurrency means basically a secured currency. Crypto means secured. Okay, it's a kind of like you have your there are several cryptocurrencies like Dogecoin, like Bitcoin. There are many cryptocurrencies available. Yeah, there are many cryptocurrencies available. NFT is also kind of that. NFT is basically digital art, you can say. You are like uploading digital art which are like kind of pixelated and you can use to buy things through that. Okay. ক্রিপ্টোকারেন্সি ইজ লাইক ইউর আমি টাকা দিয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি হচ্ছে একটা বিটকয়েন একটা করা হয় মানে একটা ওটাকে দেখানো হয় কি দিয়ে একটা এরকম গোল কয়েন তার মধ্যে একটা সাইন দেওয়া থাকে বি দেওয়া ওটা হচ্ছে বিটকয়েন সেরকম এনএফটির ওরকম কোনো স্পেসিফিক সাইন নেই এনএফটি ইজ লাইক এনি নন ফাঞ্জিবল টোকেন দ্যাট মিন্স কোন একটা ডিজিটাল একটা টোকেন যেটা কিনা একটা প্রাইস থাকে এন্ড ওটা সেপারেট যেরকম ব্লক যেরকম বিটকয়েনের প্রাইস কিন্তু ফিক্সড বিটকয়েনের প্রাইস কিন্তু ফিক্সড যে আমার এত বিটকয়েন মানে এত লাখ কিংবা এত কোটি টাকা NFT price depend করে. This NFT can cost 100 rupees, that NFT can cost 1000 rupees. So এটাও কিন্তু একটা cryptocurrency, but it's like, I mean, what should I say? It's like not fixed. The value is also not fixed of NFT. I'm saying I accept it. I don't know much about NFT, but this is the basic thing I can say you about NFT. Right? Okay. So, Dada, I have a question. আচ্ছা AnyDesk যে অ্যাপ্লিকেশনটা আছে ওটা কি IoT কনসেপ্টস ইউজ করে? শিওর লাইক আমি ওটা বলতাম ইনফ্যাক্ট AnyDesk কে আমি কি করি AnyDesk কে আমরা বেসিক্যালি কি করি আমার ল্যাপটপ থেকে আমার ফোনটাকে আমি কন্ট্রোল করতে পারবো আমার ফোন থেকে আমার ল্যাপটপ কন্ট্রোল করতে পারবো রাইট ভাইস ভার্সা করতে পারবো তার মানে আমাকে ফার্স্টে একটা অ্যাপ্লিকেশন ল্যাপটপে আমাকে ইনস্টল করতে হবে সেম অ্যাপ্লিকেশন আমার ফোনে ইনস্টল করতে হবে both are connected through what? Internet. Internet ছাড়া কিন্তু হবে না they are connected through internet. That means আমার এখানে physical applications আছে সেন্সর আছে obviously সেন্সর তো as such নেই ওই অ্যাপ্লিকেশনটাই বলা যেতে পারে দুটো ডিভাইস আছে that are connected through internet. এইবার if you have used AnyDesk you can understand ল্যাপটপে একটা সিকিউর কি দেওয়া থাকে ওই সিকিউর কিটা যখন আমি ফোনে আমি যখন অ্যাপ্লাই করব শুধু তখনই আমি আমার ল্যাপটপের হ্যান্ডেল কিন্তু
ফোনে পেয়ে যাব, আমি আমার ল্যাপটপের অ্যাক্সেস ফোনে পেয়ে যাব, কিংবা আদার ওয়ে রাউন্ড, যখন ফোনের ওই সিকিউর কিটা আমি ল্যাপটপ ইউজ করব তখন ফোনের অ্যাক্সেসটা আমি ল্যাপটপ থেকে পেয়ে যাব, রাইট? সো এখানেই চলে আসছে সিকিউরিটি থিং। দিস ইজ আ ভেরি গুড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি। এনি ডেস্কেরটা আমার এটা দেওয়া উচিত ছিল এক্সাম্পলটা অ্যাকচুয়ালি আগে। তো এই সিকিউরিটিটা, এই যে সিকিউর কিটা আছে, রাইট, এই সিকিউর কিটা দিয়ে আমি সিকিউর করে ফেললাম, তার মানে আমার ল্যাপটপে যে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারবে না এনি ডেস্ক দিয়ে। যার কাছে ওই সিকিউর কিটা আছে শুধু সেই পারবে অ্যাক্সেস করতে, তার মানে আমার মেসেজ ট্রান্সফার হচ্ছে কিন্তু সেটাই সিকিউর হয়ে গেল। দিস ইজ আ ভেরি বিগ এক্সাম্পল অফ IoT। ওকে ওকে, দাদা বলছিলাম যে লাইক ইন্ডিয়াসকে থেকেও একটা বড় একটা এক্সাম্পল ছিল কেডি কানেক্টর, আমি রিসেন্টলি ইউজ করছিলাম। কেডি কানেক্টের ক্ষেত্রে তো এরকম তো কোনো সিকিউর কি তো ওরকম দেয় না, ওরা ডাইরেক্টলি হচ্ছে থ্রু সেম ওয়াইফাই যখন কানেক্ট থাকে, থ্রু সেম ওয়াইফাই থেকে এবার হচ্ছে বাই মানে ইভেন ফ্রম আওয়ার মোবাইল ফোন উই ক্যান মানে কন্ট্রোল দ্য কার্সার অফ দ্য ল্যাপটপ। কেডি কানেক্টের ক্ষেত্রে সিকিউরিটি কি করে ওরা মেনটেন করে? ওকে, সো তাহলে এটা বল বল বল। মানে হ্যাঁ সেটাই বলছিলাম, মানে স্যার কেডি কানেক্টের ক্ষেত্রে বিকজ কেডি কানেক্ট ইজ অবভিয়াসলি সিকিউর বিকজ লিনাক্সে চলছে, মানে কেডি কানেক্ট ইজ টু মাচ সিকিউর। এবার কেডি কানেক্টের ক্ষেত্রে ওরা কি করে তাহলে করে, কারণ বিকজ কেডি কানেক্টের ক্ষেত্রে কোনো আমাদের কোনো প্রাইভেট কি কোনো কিছু দেওয়া থাকে না, রাইট? এখানে লাইক তোরা কেউ কি জানিস হোয়াট ইজ ম্যাক অ্যাড্রেস? ম্যাক অ্যাড্রেস কেউ জানিস? মানে যেটা ওই যে ওয়াইফাই অ্যাড্রেস, ওয়াইফাই বা হটস্পট, ওয়াইফাই অ্যাড্রেস, ওই যে একটা মানে হচ্ছে প্যাকেজের মতন পাঠাতে থাকে, মানে হচ্ছে স্মল ওয়াইফাই যে স্মল প্যাকেজ পাঠায় ওইগুলোকে বলে কি ম্যাক অ্যাড্রেস? হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে, হ্যাঁ সেটাই মিডিয়া, তোর মিডিয়া অ্যাক্সেস কন্ট্রোল। তো ম্যাক অ্যাড্রেস কি হয়, ওই ওয়াইফাই মানে একটা দেখবে একটা রাউটারের একটা ম্যাক অ্যাড্রেস, ওই ম্যাক অ্যাড্রেসটাতে যখন আমি কানেক্ট করব, তার মানে কি হলো, ওই সেম ম্যাক অ্যাড্রেসে আরেকটা ডিভাইস যদি কানেক্ট হয় তাহলে ওরা কিন্তু ইন্টার কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, রাইট? এখানে রাউটারটা এখানে কি করবে, রাউটারটা ওই যেটা আগে আমরা দেখলাম ল্যান ম্যানেজার, সেরকম রাউটারটা এখানে হয়ে যাবে ল্যান ম্যানেজার। ওই সেম ম্যাক অ্যাড্রেসে যখন দুখানা ডিভাইস কানেক্ট হবে তখন ওটা কি হয়ে যাবে না ইন্টার কানেক্টেড হয়ে যাবে, তার মানে তো ওটা এমনি সিকিউর হয়ে গেল। আমি তো বাইরের কেউ এসে তো ওই সেম ম্যাক অ্যাড্রেসে তো কানেক্ট করতে পারছে না সেম ওয়াইফাইতে, রাইট? সিকিউরিটি মানে কিন্তু শুধুই যে সিকিউর কি দিয়ে আমি সিকিউর কি ট্রান্সফার করবো তা কিন্তু নয়। এই যে একটা আমি ধরলাম একটা ওয়াইফাই আছে, সেই ওয়াইফাইতে কানেকশন লিমিট করা আছে, দুটো ডিভাইস কানেক্টেড লিমিট করা আছে, ওর বেশি ডিভাইস কানেক্ট করা যাবে না, আমি রাউটারে সেট করে দিয়েছি। আমি আমার ল্যাপটপ কানেক্ট করলাম, আমার ফোন কানেক্ট করলাম, তার মানে আমার ল্যাপটপ আর ফোন ছাড়া ওই ওয়াইফাইতে আর কেউ কানেক্ট করতেই পারবে না, তাহলে তো এমনি আমার নেটওয়ার্কটা সিকিউর হয়ে গেল, রাইট? তাও কিন্তু এই সিকিউরিটি থাকলেও কিন্তু অনেক সময় ভালনারেবিলিটিস থাকে, অনেক সময় হ্যাক হওয়ার চান্সেস থাকে, সেটা ডিফারেন্ট, যারা যারা এটা হ্যাকিং করেছে কিংবা যারা এগুলো করে তারা আরো বেটার ওয়েতে জানবে, অনেক ওয়েজ কিন্তু থাকে। তাও আমি বলবো না যে কোনো কিছু 100% সিকিউর কিন্তু নয়, অনেক ওয়েজ থাকতে পারে, ঠিক আছে? তো ওটাই, যে কোনো ডিভাইস, যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন, দেখ যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি সিকিউর যদি তারা না তৈরি করতে পারে তাহলে ওটা কি করে হবে? না হলে তো ধর একটা গার্লফ্রেন্ডের ফোনে একটা অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতো, বয়ফ্রেন্ডের ফোনে ওটা সেম অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করতো, সারাদিন তোর গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডকে তোর মনিটর করতে থাকবে, কিংবা তোর বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডকে মনিটর করতে থাকবে যে ইনস্টাগ্রামে কাকে টেক্সট করছে, হোয়াটসঅ্যাপে কাকে টেক্সট করছে। তো অবভিয়াসলি তাহলে তোকে ইউজই করবে না অ্যাপটা, তাদের নিজেদেরই তো বিজনেস লস, সেটা যে কোনো অ্যাপই হোক না কেন, রাইট? তো সিকিউরিটি সব জায়গাতেই আছে, যে কোনো অ্যাপ হোক যে কোনো ওয়েতে, যে কোনো ভাবে আছে সিকিউরিটি, তাহলে অ্যাপটা ইউজই হবে, রাইট? তো যাই হোক, আচ্ছা এখানে যখন আমি আইওটি তে এলাম, আইওটির একটা বেসিক যেটা জিনিস, আমি একটুখানি মুভ করব এই স্ক্রিনটা থেকে, আমি যাব একটা ওয়েবসাইটে, আরডুইনো। আচ্ছা, কম্পোনেন্টস অফ আইওটি আমি যেটা বলছিলাম ওটা আমি তো বললাম, থিং অর ডিভাইস কানেক্টেড থাকে, গেটওয়ে থাকে, ক্লাউড থাকে, অ্যানালিসিস হয়, দেন ইউজার ইন্টারফেস থাকে।
সিম্পল থিং। এটা তোরা ইজিলি গিগস ফর গিগস, জাভা পয়েন্টে সব জায়গা থেকেই তোরা পড়তে পারবি, নো ইস্যুস। নাও আরডুইনো। আরডুইনো নিয়ে একটুখানি বলতে চাইছি। এই যে অ্যাটমেগা 32.8p মাইক্রো কন্ট্রোলার থাকে আরডুইনোর মধ্যে, আরডুইনোর একটা সিম্পল ওয়েতে বলছি। আরডুইনো নিয়ে আমি যদি এখন বলতে চাই বহুত টাইম চলে যাবে, আমি চাই না এতটা টাইম। ইনফ্যাক্ট আমার কাছে 15 মিনিটস আর আছে, আই গেস 15 মিনিটস কমপ্লিট করতে পারবো না, যদিও লেটে আমরা স্টার্ট করেছি। তো যাই হোক, মানে বলতে শুরু করলে আর আইওটি নিয়ে থামা যায় না, টু বি ভেরি অনেস্ট। যাই হোক, তো এখানে আরডুইনো এরকম দেখতে হয়। আরডুইনো উনো, এটা আরডুইনো উনোতে এখানে A0 থেকে এই যে 0 থেকে 13 অব্দি 13খানা ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিন থাকে। ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট পিন মানে হচ্ছে আমি এখানে শুধু ডিজিটাল ইনপুট আর ডিজিটাল আউটপুটই করতে পারবো। তার মানে ডিজিটাল ডিভাইসে 0 আর 1 দিয়ে শুধু এখানে কানেকশন। অ্যানালগ পিনস আছে A0 থেকে A5, 6খানা। এখানে আমরা কি কানেক্ট করতে পারবো? এলইডি হলো, এলইডি শুধু নয়, যে কোনো কিছু আমরা কানেক্ট করতে পারবো। আমরা কোনো পাওয়ার সোর্স, যা খুশি আমরা এখানে কানেক্ট করতে পারি অ্যানালগ পিনসে। আরডুইনোর একটা সেপারেট গ্রাউন্ড করাই থাকে, গ্রাউন্ড বলে, যেটাকে আমরা গ্রাউন্ডটাকে কানেক্ট করা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, না হলে আরডুইনো খারাপ হয়ে যাবে। ইনফ্যাক্ট তোর সার্কিট কমপ্লিটই হবে না, এটা লাইক বেসিক ফিজিক্স। রিসেট একটা থাকে যেটা খুব কম ইউজ হয়। 3.5 ভোল্টে যখন আমরা ব্যাটারি লাগাচ্ছি, তার মানে শুধু 3.5 ভোল্টই পাওয়ার ড্র হচ্ছে, 5 ভোল্টে শুধু 5 ভোল্টই পাওয়ার ড্র হবে, ওই জন্য আমরা লাগাই। নর্মালি আমরা আরডুইনোতে 5 ভোল্ট পাওয়ারটাই ইউজ করি আমরা। ভিন হচ্ছে এক্সট্রা যদি কোনো ভোল্টেজ আমরা ইউজ করতে চাই। পাওয়ার বাটন, ক্রিস্টাল অসিলেটর, এগুলোর অত ইউসেজ নেই। এগুলো যখন আমরা আরো ডিপে পড়বো তখন আমরা জানতে পারবো। রিসেট হচ্ছে কোনো প্রোগ্রাম রিসেট করার জন্য লাগে। ইউএসবিটা হচ্ছে লাগে যখন কোনো আমি প্রোগ্রাম এখানে ইনপুট করতে যাবো, তখন আমরা লাগবে। আরডুইনো আমি আগেও বলেছি, এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড, লাইক আরডুইনো হচ্ছে একটা ওপেন সোর্স ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। তার মানে এটার একটা কিন্তু আলাদা আইডিই আছে। আমার কাছে ইনফ্যাক্ট আরডুইনো আছে, এই যে আরডুইনো আইডিটা এরকম দেখতে হয়, খুলে দেখাচ্ছি আমি। আরডুইনো আইডিটা এরকম দেখতে হয় বেসিক্যালি। আচ্ছা, আরডুইনোর জন্য যে কোড করাতে করে সি প্লাস প্লাস থাকে, তাই তো? ইয়া, আরডুইনোর যে কোডিংটা হয় ওটা সি প্লাস প্লাস, আমি সব দেখাবো। আচ্ছা, ওটা খুলুক, আমি ততক্ষণ এইটা দেখিয়ে নিচ্ছি। আরডুইনোতে এখানে স্পেসিফিক্যালি মাইক্রো কন্ট্রোলারের ব্যাপারে দেওয়া আছে। এত ডিটেলসে জানার তো আমাদের দরকার নেই। আমাদেরকে আরডুইনোটাকে প্রোগ্রাম করতে হবে, আরডুইনো দিয়ে সার্কিট বানাতে হবে। রাইট, সার্কিট বানানোর জন্য আমাদের কি চাই? এলইডি পাওয়ার ইন্ডিকেটরটা হচ্ছে পাওয়ার কানেক্ট থাকলে লাইট জ্বলবে ইয়েলো, না হলে জ্বলবে না। এখানে অ্যানালগ পিনস আছে। অ্যানালগ পিনসে আমি অ্যানালগ সেন্সর আমি কানেক্ট করতে পারি বেসিক্যালি। ওই যে আমি বলছিলাম ওই সেন্সরস গুলো, আমি যেগুলো বলছিলাম না, ওই অক্সিজেন সেন্সর, পালস অক্সিমিটার, যেগুলো এটাতে দেখালাম আর কি, সেন্সরস কানেক্ট করার জন্য। ডিজিটাল পিনসে এলইডি কানেক্ট করার জন্য। এলইডি ভ্যালু হাই লো করে, এলইডি ভ্যালু যখন হাই হবে তখন প্রোগ্রামটা আমি দেখাচ্ছি। এলইডি ভ্যালু যখন হাই হবে তার মানে এলইডিটা জ্বলবে, এলইডি ভ্যালু যখন লো হবে তার মানে এলইডিটা অফ হয়ে যাবে। সিম্পল। আচ্ছা, আরএক্সটিএক্স টা হচ্ছে ট্রান্সমিটার রিসিভারের জন্য। এখানে কিছু ফ্ল্যাশ মেমরি থাকে, আর বেসিক আর কিছু নেই। বেসিক আর কিছু নেই। আরডুইনো এটাই ছিল। আরডুইনোর আমি কোড একটা খুলে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, আরডুইনোর কোডে এই যে ভয়েড সেটআপ যেটা পার্টটা থাকে না, এই ভয়েড সেটআপ পার্টটা হচ্ছে ইটস লাইক, আচ্ছা মাই স্ক্রিন ইজ ভিজিবল রাইট? Any of you please Yes, sir. Yes, the screen is visible. Yes. ওকে। আমরা যখন জাভাতে প্রোগ্রাম করি, আমরা কনস্ট্রাক্টর যখন ইউজ করি, তখন ক্লাস কনস্ট্রাক্টর দিয়ে আমরা বেসিক্যালি আমরা ভেরিয়েবলস গুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করি। যেরকম এখানে যে ভয়েড সেটআপটা যেটা আছে, আমরা যা সেন্সর কিংবা এলইডি যাই এখানে ইউজ করব, সেটা আমরা এই ভয়েড সেটআপের মধ্যে আমরা ইনিশিয়ালাইজ করব। আর ভয়েড লুপ যেটা আছে, এটা হচ্ছে প্রত্যেকবার রিপিটেডলি রান করতে থাকবে যতক্ষণ না আমি স্টপ করছি। আমি এক্সটার্নাল ভাবে যতক্ষণ না এখানে কোড লিখে স্টপ করব, ততক্ষণ ভয়েড লুপের মধ্যে যাই কোড লিখি না কেন সেটা রান করতেই থাকবে।
এখানে আরডুইনোতে কিছু লাইব্রেরিজ আছে, আমি দেখাই। এখান থেকে আমরা কিছু প্রি ইনস্টল কোডও আমরা পেয়ে যেতে পারি। বিভিন্ন রকমের আমরা কোড এখানে আছে। টাইম লাগছে, খোলা হয়নি তাই জন্য। Anyways. আচ্ছা, ততক্ষণ আমি ভিডিওটা প্লে করে Today I'm going to show you guys a very simple Arduino project for beginners. We're going to get 3 different LED. Today I'm going to show you guys a because they seem to work the best. Today I'm going to show you guys a blue, red and এখানে এই যে আরডুইনো উনো ইউজ করা হচ্ছে, তার সাথে একটা ব্রেডবোর্ডটা লাগে হচ্ছে কানেকশন করার জন্য। যখন কানেকশন করবি, যখন অ্যাকচুয়ালি আইওটি তে কানেকশন করবি, তখন জানবি। রেজিস্টারটা রেজিস্ট্যান্সের জন্য ইউজ করা হয়, সিম্পল। আর ইউএসবি কেবল হচ্ছে আরডুইনোতে প্রোগ্রামটাকে ইনপুট করার জন্য। green and 3 power 220 ohm resistors. Now we're using 220 ohm resistors because they seem to work the best with the LED, the hardware. The first step is সার্কিট বানানোটা এখানে দেখাবে। বেসিক্যালি সার্কিট বানানোটা অত দেখে আমার লাভ I'll নেই, leave a link to where আরডুইনোতে আমি যাই। variables LED1, LED2 and এই যে এইখানে আমি কোডটা দেখিয়ে দিই। এখানে ফার্স্টে int LED1 equals to 13। কেন 13? কারণ আমরা 13 নম্বর পোর্টে আমি LED1 টাকে কানেক্ট করেছি। LED2 equals to 12। আমি 12 নম্বর পোর্টে LED2 টাকে কানেক্ট করেছি। LED3 equals to 11। I have connected the third LED to the 11 number port. Now, pin mode. Pin mode is used for initializing the like pins. পিনস মানে আমি এখানে এই যে 11, 12, 13 হচ্ছে ডিজিটাল পিনস। এই পিনগুলোকে ইনিশিয়ালাইজ করার জন্য পিন মোড ফাংশনটা ইউজ করা হচ্ছে। এর মধ্যে আমি LED1 টাকে ইনিশিয়ালাইজ করলাম উইথ আউটপুট। তার মানে LED1 টা কিসের জন্য ইউজ হবে? আউটপুট দেওয়ার জন্য। LED1 কিন্তু আউটপুট দেবে, মানে লাইটটা জ্বলবে অফ করবে, সেটা আউটপুট হচ্ছে, রাইট? তো তাই জন্য আউটপুট লিখলাম। ভেরি সিম্পল, কিচ্ছু নেই এর মধ্যে। ভয়েড লুপের মধ্যে কি হবে? ডিজিটাল রাইট LED1 হাই, তার মানে টার্ন অন এলইডি। ডিলে দিলাম। ডিলে হচ্ছে এই যেটা 200 মিলিসেকেন্ডস এর এটা দিতে হয়, কারণ না হলে জ্বলেই থাকবে। 200 মিলিসেকেন্ডস হলে কি হবে? ব্লিঙ্ক করতে থাকবে। মানে 200 মিলিসেকেন্ডস মানে খুবই কম, ওটা একবার জ্বলবে নিমবে জ্বলবে নিমবে, এরকম আমার করার জন্য আমি এই ডিলেটা ফাংশনটা ইউজ করছি। তাহলে যদি ডিলে না দিই না, তাহলে জ্বলেই থাকবে আর কি। বললাম না তোর, এখানে যদি আমি নিজে যদি কিছুতে রেস্ট্রিকশন না দিই, তাহলে এটা এক্সিকিউট করতেই থাকবে। তাই জন্য digital write LED2 equals to high, digital write LED3 equals to high, then digital write LED1 মানে তিনটে পরপর কিন্তু জ্বললো, তারপরে তিনটে পরপর অফ হলো, মানে ব্লিঙ্ক করতে থাকবে। LED3. This allows us to change the output pins without having to modify the entire program. The code in the setup part of the program tells the Arduino that at a time with a 2 to select. Click on the load program and off like you can see here. Hope this tutorial was useful. Please hit like for একবার এটা জ্বলবে, এটা জ্বলবে, এটা জ্বলবে, আবার লাইন দিয়ে অফ হবে, মানে জ্বলবে নিমবে জ্বলবে নিমবে। প্রোগ্রামটা কিন্তু কিছুই নাই। আমরা যদি প্রোগ্রামটা বুঝি, কিন্তু খুব বেসিক প্রোগ্রাম, কিচ্ছু নেই। আরডুইনো প্রোগ্রামস এরকমই হয়, কিচ্ছু থাকে না আরডুইনো প্রোগ্রাম। আমরা মনে করি আরডুইনো বাপরে প্রোগ্রামিং করতে হবে, একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার আমি প্রোগ্রামিং করবো, বাপরে বিশাল ব্যাপার। কিচ্ছু নেই অ্যাকচুয়ালি, ভেরি সিম্পল। এখন যখন এগুলো করবি তখন জানতে পারবি অ্যাকচুয়ালি, এখন তো করছিস না। তো যাই হোক, এখানে লাইব্রেরি ডাউনলোড করতে হবে। ডেটিং আপডেট হচ্ছে এখন, লিভ না। আচ্ছা, কারোর কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে এখান থেকে আরডুইনো কোড নিয়ে? দেখ, এই কোড গুলো কিন্তু তোদেরকে করে 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 শিখতে হবে। আমি যদি এখন কোড বোঝাতে শুরু করি C++, দেন তোর ওটা লাইক একটু বোরিং হয়ে যাবে, কিংবা কাইন্ড অফ অনেকটা টাইম কনজিউমিং হয়ে যাবে, রাইট? তো আমি ওটা করতে চাইছি না। যাই হোক, আর কারোর কি কিছু বলার আছে? অ্যাকচুয়ালি দাদা, আমরা এগুলো ইউজ করেছিলাম অটোবোটস বানানোর
সময় আর কি, তখন ইউজ করেছিলাম এই জিনিসগুলো, আরডিউনো। কিসে বল প্রজেক্ট, ওই যে অটোবোটস, কি প্রজেক্ট তোরা করছিলিস? মানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কলেজ থেকে একটা প্রজেক্ট করানো হয়েছিল আরসিসির তরফ থেকে, তো ওখানে অটোবোট যেটা যে অটোমেশনে চলে না, আচ্ছা, ওকে, with Arduino Uno and all of the things, the wires and got it. তো ওখানে Okay, I'm ইউজ gonna show you the হয়েছিল সব। বুঝেছি। হ্যাঁ, এগুলো যখন তোরা করবি না তখন আমরা জানতে পারবি। আমি এখানে জাস্ট বেসিক ব্যাপারটা বলছি, কারণ এখন তো অত বেশি ডিটেলসে প্রজেক্ট দেখানো যাবে না। যাই হোক, আইওটি ইন হেলথ কেয়ার আমাদের ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট, আমরা এটা করেছিলাম। আমরা বলি এইখানে কিন্তু তাই লেখা আছে রিমোটলি পেশেন্ট মনিটরিং, এইসবই কিন্তু আইওটি পাওয়ার ওয়্যারেবলস, যেরকম আমি স্মার্ট ওয়াচ পরে আছি, স্মার্ট ওয়াচে হার্ট রেট সেন্সর এন্ড অল সবকিছুই করা যায়। এক সেকেন্ড একটুখানি গেলে টাইম জাস্ট। তো যাই হোক, এখানে যখন আমি ওয়্যারেবলস পরে আছি, বিভিন্ন জিনিসে ধর আমরা আইওটি ইউজ করছি, রাইট? এখানে একটা প্রজেক্ট আমি দেখিয়েছি, এটা আমাদের ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট ছিল, ঠিক আছে? এই যে আরডুইনো উনো, এখানে এলইডিস গুলো, আমি প্রজেক্টটাকে ব্রিফে এক্সপ্লেন করে দিই কি ছিল। মাইন ওয়ার্কার্সদের জন্য হেলথ মনিটরিং সিস্টেম, ওকে? তো বেসিক্যালি কি ছিল ব্যাপারটা, আমাদের কাছে তিনটে সেন্সর ছিল, গ্যাস সেন্সর, টেম্পারেচার সেন্সর, হার্ট রেট সেন্সর। পোর্টেবল ডিভাইস থাকতো। পোর্টেবল ডিভাইসে, এটা অবভিয়াসলি পোর্টেবল না, দেখেই বোঝা যাচ্ছে আমরা বক্সের মধ্যে কনভার্ট করিনি তখনও এটাকে। তো পোর্টেবল ডিভাইস ছিল। পোর্টেবল ডিভাইসের মধ্যে তিনটে সেন্সর থাকবে, গ্যাস সেন্সর। মাইনে নর্মালি গ্যাস লিক হওয়ার খুব চান্সেস থাকে, রাইট? তো সেই জন্য গ্যাস সেন্সর ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। টেম্পারেচার সেন্সর, মাইনে কাজ করতে করতে অনেক সময় জ্বর আসতে পারে, জ্বর আসলে না তখন মানে ওই লো অক্সিজেনে ইটস লাইক ভেরি মাচ হার্মফুল। থার্ড হচ্ছে হার্টবিট। অবভিয়াসলি হার্টবিট তো সবসময় লাইক যে কোনো ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারেরই হার্টবিটটাকে মেজার করা সবসময় দরকার। তো এই পোর্টেবল ডিভাইস গুলো, এই পোর্টেবল ডিভাইসটা যখন একটা মাইন ওয়ার্কারের কাছে থাকবে তখন অলওয়েজ ডেটাটা সেন্স হতে থাকবে। একটা সিম্পল ব্যাটারি থাকবে, অলওয়েজ না হলেও ওটাকে সুইচ অফ অন করা যেতে পারে। এখানে ব্যাটারি আমরা ইউজ করিনি, আমরা ডিরেক্টলি ল্যাপটপ দিয়ে কানেক্ট করেছি। গ্যাসটা কি কিসের কাজে লেগেছিল? গ্যাস সেন্সরটা হচ্ছে, আমি বলছি গ্যাস সেন্সর কি কাজে লাগে। অনেক সময় কি হয়, নাইট্রোজেন লিক হয়ে যায় মাইনের মধ্যে, হাইড্রোজেন লিক হয়ে যায়। সেই লিকেজ গুলো যখন, গ্যাস লিক কিন্তু হতেই পারে, বাট যখন একটা অ্যালার্মিং লেভেলের উপরে চলে যাবে তখনই সেটা অ্যালার্ম। এই যে এলইডি গুলো আছে, এই এলইডি গুলো রেড হয়ে যাবে যখনই একটা লেভেল, একটা গ্যাস লেভেল থাকে, ধর 100 অব্দি একটা গ্যাস লেভেল আছে, 100 এর ওপরে, কিংবা একটা টেম্পারেচার লেভেল 100 আছে, 100 এর ওপরেই টেম্পারেচার গেলে এই লাইট গুলো জ্বলবে। আর ক্লাউডের থ্রু দিয়ে যে ম্যানেজার আছে, মাইনের ম্যানেজার, তার কম্পিউটারে মেসেজ চলে যাবে যে এই ওয়ার্কারটার ডিভাইসে ধরা পড়েছে যে গ্যাস লেভেল হাই হয়ে গেছে, কিংবা এই ওয়ার্কারটার টেম্পারেচার হাই হয়ে গেছে, কিংবা হার্ট রেট খুব বেশি বেড়ে গেছে বা কমে গেছে। এই জিনিসগুলো ওখানে অটোমেটিক্যালি চলে যাবে। তো এইটাই আমরা বানিয়েছিলাম বেসিক্যালি। একটা বডিতে কানেক্টেড থাকবে এইভাবে, সেই বডি থেকে সব মেজারমেন্টস গুলো নিয়ে একটা মানে স্টোর হবে ডেটাবেসে। সেখান থেকে যখনই ট্রিগার হয়ে যাচ্ছে, মানে ট্রিগার হচ্ছে মানে যখনই একটা অ্যালার্মিং একটা লেভেলের ওপর উঠে যাচ্ছে, তখনই কিন্তু ওটাকে একটা সিগন্যালটা চলে যাচ্ছে ম্যানেজারের কাছে যে না, এই ওয়ার্কারটার প্রবলেম আছে, একে দেখতে হবে। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তার মেডিকেল এড পেয়ে গেল। কারণ মাইনে কিন্তু প্রচুর লোক মারা যায়, আর মাইন ওয়ার্কার্সদের জন্য অ্যাজ সাচ কোনো ডেভেলপমেন্ট হয় না। কারণ মাইন ওয়ার্কার্সদের জন্য অত বেশি, যেরকম ইট ভাটা বা মাইন ওয়ার্কার্সদের, এদের অত বেশি খেয়াল রাখা হয় না ফর শিওর। ইভেন এটা রাখবেও না, ইট ভাটার লোকেদেরকে 100 টাকা রোজ দিচ্ছে, 200 টাকা রোজ দিচ্ছে, কেন তাদের খেয়াল রাখবে? রাইট, তাদের খেয়াল রাখবে না। বাট মাইন ওয়ার্কার্স, বড় বড় মাইনে এগুলো নর্মালি ইউজ হতেও পারে। তো যাই হোক, এটা ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট ছিল। তো এটাও একটা পার্ট অফ লাইক আইওটি অ্যাজ আ ইন হেলথ কেয়ার। এটা আমাদের ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট ছিল। যাই হোক,
তো গুড মর্নিং এভরিওয়ান। এটা ভিডিওটা দেখে লাভ নেই, ও ওইটাই জাস্ট বলবে, আমি ওই জন্য দেখাতে চাইছি না ভিডিওটা। আচ্ছা, আইওটি ইন এগ্রিকালচার, সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। কিভাবে ইউজ হতে পারে? অটো স্প্রেডিং। অটো স্প্রেডিংটা যেটা আছে, অটো স্প্রেডিং হচ্ছে ড্রোনের থ্রু দিয়ে। ড্রোন বেসিক্যালি একটা আইওটি ডিভাইস। ড্রোনের বিল্ডও আমার ভিডিও আছে এইখানে, জাস্ট ওয়েট করে যা। তো ড্রোন দিয়ে আমরা সিড ড্রপ করতে পারি, ক্রপ ইল্ড অ্যানালিসিস, সেন্সরস দিয়ে এবং এআই দিয়ে। এইখানে এআই এর কাজ আসছে। কি করে আসছে? এআই থেকে, এআই থ্রু দিয়ে আমার কিছু ডেটা সেট আছে যে এইখানে এই জায়গাটাতে এই ক্রপ এতটা গ্রো করে, এতটা হয়, এই এর গ্রোথ আছে, এই ক্রপ এখানে গ্রো হয়। আমার কাছে পুরো একটা ডেটা সেট আছে, এই সিজনে এইটা। যখনই এই সিজনে ওরকম টাইপের একটা ক্রপ, ওইটা না এক্স্যাক্টলি ওরকম টাইপের একটা ক্রপ আমি ওখানে পুঁতছি, তখন এআই আমাকে বলে দেবে যে এই ক্রপটা গ্রো করার চান্স কতটা, ইল্ড হওয়ার চান্স কতটা, প্রফিট দেওয়ার চান্স কতটা। এটা কিন্তু সেন্সরসটা কিন্তু সেন্স করছে যে কেমন কি ওয়েদার কন্ডিশন কি আছে, বা সেটা কম্পেয়ার করবে ডেটা সেটের সাথে। সেটা কে করছে? এআই করছে। অ্যানালিসিস কে করছে? এআই করছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সেইটার থ্রু দিয়ে আমরা জানতে পারবো যে ক্রপটা আদেও ফিজিবল কিনা ওই সিজনে, ওই ক্রপটা। স্মার্ট ডেটা ওই একই, সয়েল ইরোশন, ফিল্ড মনিটরিং থ্রু ড্রোনস, ডায়াগনোসিস অফ ডিজিজ সেন্সর দিয়ে, আবার যেরকম আমাদের মানুষের ডায়াগনোসিস হয় সেরকম ক্রপসেরও ডায়াগনোসিস, ওয়াটার স্ট্রেস, ওয়াটার লেভেল সেন্সর দিয়ে। সো ডিফারেন্ট জিনিস আমরা আইওটি ইন এগ্রিকালচার কিন্তু ইউজ করতে পারি আমরা। টেম্পারেচার, এইটা আমি দেখাতে চাই। এটা একটা শার্ক ট্যাঙ্কের একটা এপিসোডে এসেছিল ফার্স্ট সিজনে, বি স্টক বলে। সো when the cow is eating, জয়ের মুভমেন্ট হচ্ছে, ওইটাকে সেন্স করে ওখানে ইটিং এর ওটা আপডেট হচ্ছে। সো আই গেস এই ভিডিওটা থেকে সবাইকারই ক্লিয়ার হয়ে গেছে যে এগ্রিকালচারে বা নর্মালিও আইওটি কতটা হেল্পফুল কিংবা কিভাবে ইউজ হতে পারে, রাইট? আচ্ছা, কারোর কোনো প্রবলেম আছে এখনো অবধি? এটা খুব একটা ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়ার ইমপ্লিমেন্টেশন দেখতে পেলাম, খুব সুন্দর। শিওর, ওই জন্যই আমি স্পেসিফিক ভিডিওটা রেখেছি। যাই হোক, এই অ্যাকচুয়ালি এটা অশ্বিনী গ্রোভারও এটাতে ইনভেস্ট করেছিল এই আইডিয়াটাতে। ওকে, সো প্রবলেম, আচ্ছা, সো নাও এমকিউটিটি যেটা আমি আগেও বলছিলাম, বেসিক্যালি পাবলিশ সাবস্ক্রাইবার মডেলে এটা কাজ করে। ভালো করে এইটাকে একটুখানি নোট কর, আমি এটা অ্যারো দিয়ে দেখাতে চাই, ওই জন্য আমি শর্ট ইয়ে করলাম। একটা ব্রোকার আছে, ব্রোকার মানে দালাল বেসিক্যালি। আমি একটা বলতে চাইছি, একটা ফ্ল্যাট আছে, 50 লাখ টাকার ফ্ল্যাট আছে, আমি হচ্ছি বায়ার ফ্ল্যাটটা। দালাল যে আছে সে, আমি জানি যে দালাল 2% কমিশন খাবে। 50 লাখের মধ্যে সে যদি 2% কমিশন খায় তাহলে কত টাকা হচ্ছে? 1 লাখ টাকা হচ্ছে। 1 লাখ টাকা কমিশন খাবে আমি জানি, আমাকে 1 লাখ টাকা বেশি দিতে হচ্ছে, কিন্তু তাও আমি ব্রোকারের থ্রু দিয়ে কেন করব? এর কাছে 50 লাখের ফ্ল্যাট 3টে আছে, না সরি, একটা 50 লাখের ফ্ল্যাট আছে, একটা 40 লাখের ফ্ল্যাট আছে, একটা 30 লাখের ফ্ল্যাট আছে। এইবার আমি হচ্ছি একটা ক্লাউড সার্ভার কিংবা একখানা ক্লায়েন্ট। আমি চাইছি আমি 40 লাখের ফ্ল্যাটটা কিনবো। তাহলে ব্রোকারের কাছে 3টে আছে অপশন, একটা হচ্ছে 50 লাখ, একটা 40 লাখ, একটা 30 লাখ। আমি যখন বললাম যে আমি 40 লাখের ফ্ল্যাটটা কিনবো, তখন আমাকে ব্রোকার কি করবে? 40 লাখের ফ্ল্যাটটার যেটা ইয়ে আছে বা যেটা প্রাইসিং আছে, বা 40 লাখের ফ্ল্যাটের যেটা ডিটেলস আছে সেটা আমাকে পাঠাবে। আমাকে কিন্তু 30 লাখের ফ্ল্যাটের ডিটেলসও পাঠাবে না, 50 লাখের ফ্ল্যাটের ডিটেলসও পাঠাবে না। এইভাবেই কিন্তু মেসেজ ট্রান্সফার হয় থ্রু এমকিউটিটি। এমকিউটিটি ইজ মেসেজ কিউ ট্রান্সফার টেলিমেট্রি। মেসেজ কিউ ট্রান্সফার টেলিমেট্রি। এখানে কি লাইক পাবলিশ সাবস্ক্রাইবার মডেল, আমি একটা পাবলিশ করছি ডেটা, সেইটার সাবস্ক্রিপশন নিয়ে তবেই আমি এটা পাচ্ছি। ধর একটা ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, ওটিটি প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন রকম ওয়েব সিরিজ আছে, কিছু কিছু ফ্রি আছে, ফ্রিটা সবাই পারে দেখতে, বাট আমি হচ্ছি প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবার। আবার অনেক সময় একটু লো সাবস্ক্রাইবার হয়, প্রিমিয়াম হয়, এরকম হটস্টারে আগে হতো না, একটা প্রিমিয়াম, তোর একটা লো একটা প্রিমিয়াম।
প্রিমিয়াম, সরি একটা ভিআইপি একটা প্রিমিয়াম। ভিআইপি যারা তারা এই জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছে, আর প্রিমিয়াম যারা তারা সবকিছু দেখতে পাচ্ছে। সেরকম আমি যেইটার জন্য সাবস্ক্রাইব করব, যেইটার জন্য টাকা দেবো, সেই ডেটাটাই আমি পাবো। এখানে টেম্পারেচার টপিক হচ্ছে, টেম্পারেচার পাবলিশ হচ্ছে 30 ডিগ্রি, টপিক ময়েশ্চার 60%, এটা হচ্ছে পাবলিশ হচ্ছে। এটা হচ্ছে টপিক এক্সেল এক্স পাবলিশ হচ্ছে, মানে এটা অ্যাক্সেলারেশন বেসিক্যালি ওই ওই ইয়েটা আর কি। যাই হোক, তোর 1.8। আমি যখন আমার যখন ক্লায়েন্ট যখন এখানে ধর এক্সেল চেয়েছে, আমি যদি ধর টেম্পারেচার চাইতাম, তাহলে আমি টেম্পারেচারের জন্য সাবস্ক্রিপশন পাঠাবো, আমাকে শুধু টেম্পারেচারই কিন্তু ব্রোকার দেবে, আমাকে কিন্তু ময়েশ্চারও দেবে না, আমাকে কিন্তু এক্সেলও দেবে না। এটার অ্যাডভান্টেজটা কি? অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে এটা, আগে কি হতো যদি ব্রোকার না থাকতো তাহলে 3টে ডেটাই আমার কাছে আসতো পরপর। এবার ধর আমার চাই হচ্ছে টেম্পারেচার, ফার্স্টে আমার কাছে এক্সেল এলো, ফার্স্টে ময়েশ্চার এলো, এই সেকেন্ডে ময়েশ্চার এলো, থার্ডে এলো টেম্পারেচার। তাহলে আমাকে ওয়েট করতে হলো 3টে ডেটার জন্য, তবে আমি এক্স্যাক্ট ডেটাটা পেলাম। আমাকে তাহলে কিউতে দাঁড়াতে হলো, লাইনে দাঁড়াতে হলো। কিন্তু ব্রোকারের কাছে গেলে কি হবে, আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হবে না। ব্রোকার কি করবে, আমার যেটা দরকার আমাকে সেটাই আমাকে শুধু দেবে, বাকিগুলো কিন্তু আমাকে দেবে না। আমার টাইম কমপ্লিট, আমার টাইম বেঁচে গেল, আমার টাকা বাঁচলো। এই যদি আমি ময়েশ্চার আসতো এক্সেল, মানে আমাকে 3টে কিনতে হতো তবে আমি টেম্পারেচারটা পেতে পারতাম, কিন্তু এইটার থ্রু দিয়ে আমি শুধু টেম্পারেচারের জন্য পয়সা দিলাম, টেম্পারেচার পেয়ে গেলাম। মানে এখানে ক্লায়েন্ট সবকিছু অ্যাক্সেস করতে পারছে না, ক্লায়েন্টের যেটা স্পেসিফিক দরকার সেটা ব্রোকার দিচ্ছে, আর ব্রোকার সবকিছু অ্যাক্সেস করতে পারছে না। ব্রোকার অ্যাক্সেস করতে পারছে, কিন্তু ব্রোকার কিন্তু সবকিছু অ্যাক্সেস করতে পারছে না। মানে আমি বলতে চাইছি, ধর যে ক্লায়েন্ট আছে তার কাছে টেম্পারেচারটা কেনার একটা পাসওয়ার্ড আছে, সেই পাসওয়ার্ডটা কিন্তু ব্রোকার জানে না, পাসওয়ার্ডটা কিন্তু শুধু ক্লায়েন্টই জানে। ব্রোকার শুধু ওই জিনিসটা শুধু ট্রান্সফার করবে, ও বেসিক্যালি ডেটা প্যাকেটস গুলোকে ট্রান্সফার করছে, ডেটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না, ও কিন্তু ডেটা দেখতে পাচ্ছে না। ওর কাছে নোট কর, ও কিন্তু 30 ডিগ্রি 65% বা 1.8 এইগুলো কিন্তু ও দেখতে পাচ্ছে না, ও শুধু টপিক গুলো দেখতে পাচ্ছে, টেম্পারেচার ময়েশ্চার এক্সেল, ও টপিক দেখতে পাচ্ছে, ও কিন্তু ডেটা দেখতে পাচ্ছে না। মানে ডেটা প্যাকেট গুলো যে নাম আছে, ও ডেটা প্যাকেটের নামগুলো শুধু দেখতে পাচ্ছে। প্যাকেটের মানে ধর চকলেট আছে, একটা চিপস আছে, একটা চকলেট আছে, একটা চিপস আছে, ও শুধু এইটাই দেখতে পাচ্ছে। বাট চকলেটের মধ্যে কিটক্যাট আছে না ডেয়ারি মিল্ক আছে সেটাও দেখতে পাচ্ছে না, চিপসের মধ্যে আঙ্কেল চিপস আছে না লেজ আছে না কি আছে সেটাও কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। সিম্পল ভাবে হচ্ছে এটা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, সো দিস ইজ এমকিউটিটি। এটারই যখন সিকিউরড ওয়েতে হয়, মানে ওই যে বললাম পাসওয়ার্ড থাকে, ওটাই হয়ে যায় এসএমকিউটিটি, মানে সিকিউরড এমকিউটিটি। আইওটি ইন ম্যানুফ্যাকচারিং, এটা এক্সপ্লেন করে আমার লাভ নেই। আইওটি এখন তো লাইক আইওটি বেসড সব ফ্যাক্টরিজ হয়ে যাচ্ছে, সবেতেই এখন অটোমেশন চলে আসছে ফ্যাক্টরিজ। ইভেন সব থেকে বড় অটোমেটেড ফ্যাক্টরি আই গেস লেন্স কাটের কিছুদিন আগে একটা খুলেছে, লেন্স কাট একটা খুব বিশাল বড় একটা অটোমেটেড ফ্যাক্টরি খুলেছে মুম্বাইতে আই গেস। যাই হোক, তো এটা স্মার্ট ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, যেরকম দ্য স্পেন্সার্স কিংবা মোড়ে কি হয়, দোকানে গেলি, দোকানে ওই আটার প্যাকেট বা মশলার প্যাকেট দাম দেখছে, তারপর লিখে দিচ্ছে। ওর থেকে ভালো মোর বা স্পেন্সারে জাস্ট স্ক্যান করলো, দামটা ইনপুট হয়ে গেল, বিল হয়ে গেল, সবকিছু পেয়ে গেলি, ইজিলি তাড়াতাড়ি হয়ে যাচ্ছে, রাইট? তো এই বিভিন্ন রকম জিনিস কিন্তু, এগুলো কিন্তু অটোমেশন, এই বিভিন্ন রকম জিনিস কিন্তু ফ্যাক্টরিতে চলে আসছে। এটা ম্যানুফ্যাকচারিং এর এক্স্যাক্টলি পার্ট না, আমি জাস্ট এক্সাম্পল। ম্যানুফ্যাকচারিং এর মোস্ট পার্টটা লাগে হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচারিং এ যেটা লাগে সেটা হচ্ছে রোবোটিক্স দিয়ে, থ্রু রোবটস। আমি এখনো রোবটস এ যাইনি, 9টা বেজে গেছে। আচ্ছা, আই হ্যাভ টু কমপ্লিট উইদিন 9:30। ওকে, যাই হোক, ওয়েট, তাড়াতাড়ি যেতে হবে এবার। আচ্ছা, আইওটি ইন স্মার্ট হোমস, এটা অলরেডি আগে বলা হয়ে গেছে। স্মার্ট হোমস আমরা কি করে ইউজ করছি এক্সপ্লেন, অবভিয়াসলি ডিড ইট। আইওটি ইন ডেটা অ্যানালিটিক্স, এটা কিন্তু খুব বড় একটা জিনিস। এই লাইনটা যদি আমি পড়ি, বাই অ্যানালাইজিং দিস ডেটা বিজনেস ক্যান আইডেন্টিফাই প্যাটার্নস, ট্রেন্ড এন্ড অ্যানোমালিজ দ্যাট ক্যান ইনফর্ম ডিসিশন মেকিং এন্ড ড্রাইভ ইনোভেশন। আগেকার কোন একটা জিনিস, আইওটিটা আমি কিন্তু বারবার বলছি,
একটা ক্লাউড কিংবা ডেটাবেস আছে যেখানে কিন্তু ডেটাস গুলো স্টোর হচ্ছে। এই যে স্টোরটা হচ্ছে সেই ডেটাগুলো কিন্তু রয়েই যাচ্ছে স্টোর হয়ে। তার মানে আমার আগে একবার জ্বর হয়েছিল, আমি জানতে পারলাম যে আমার জ্বর হলে আমার 3 দিন লাগে, তারপরের বারে জ্বর হলো আমার 3 দিনই লাগলো, তারপরের বারে জ্বর হলো আমার 4 দিন লাগলো, তারপরের বারে জ্বর হলো আমার 3 দিন লাগলো। তাহলে 4খানা ডেটা অ্যানালাইজ করে আমি জানতে পারলাম যে আমার জ্বর হলে আমার 3 দিনই লাগে সারতে। এবার এখন যখন আমার জ্বর হবে, তার মানে আমি এটা ধরেই নেবো, আমি এই মেন্টালিটি নিয়েই এগোবো যে আমার 3 দিন লাগবে সারতে। এটা কিন্তু খুবই একটা বেসিক ওয়েতে আমি বললাম, এগুলোই কিন্তু হয় অ্যাকচুয়ালি এই ডেটাগুলোকে অ্যানালাইজ করে। এই অ্যানালাইজটা কে করে? এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, নাথিং এলস। বললাম না, এআই এন্ড আইওটি এই দুটো হচ্ছে মোস্ট গ্রোয়িং টপিক অফ লাইক ইঞ্জিনিয়ারিং অফ দিস ওয়ার্ল্ড, কিন্তু দুটোই কিন্তু হ্যান্ডস ইন হ্যান্ডস চলে, আলাদা কিন্তু কেউ চলতে পারে না অ্যাজ সাচ। স্ট্যান্ড চললে দুটো হয়তো আইওটি যাবে এখানে, এআই যাবে এখানে, আবার আইওটি যাবে এইখানে, এআই যাবে এখানে, কিন্তু যখন দুটো একসাথে চলবে তখন তারা এইখানে চলে যাবে। বেসিক্যালি হচ্ছে এটাই ব্যাপার। আইওটি ইন ট্রান্সপোর্টেশন, স্মার্ট ট্রান্সপোর্টেশন আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে ড্রোনস এর থ্রু দিয়ে। ড্রোনসটা ইটসেলফ অ্যাজ আ আইওটি ডিভাইস। ড্রোনস দিয়ে মেডিসিন ডেলিভার হচ্ছে, অ্যামাজন চাইছে ড্রোনস দিয়ে মেডিসিন ডেলিভার করবে, বাট আই গেস ওটা পসিবল হবে না ইন ইন্ডিয়া। আমরা ড্রোনস দেখতে পাবো, পাথর ছুঁড়বো, ড্রোন এমনি পড়ে যাবে। যার জিনিস, কার আইফোন অর্ডার দেবো হয়তো আমি ডানকুনিতে, চলে যাবে হয়তো আদি সপ্তগ্রামে। মানে ধরো হয়তো ওদিক থেকে কাটুয়া থেকে আসছে হয়তো আদি সপ্তগ্রাম থ্রু দিয়ে ডানকুনি, হয়তো দেখবো আদি সপ্তগ্রামে পড়ে গেল, দিয়ে রিসোর্সিওর যে ফাউন্ডার সৌম্যর কাছে চলে গেল আইফোনটা, আমি কিনলাম টাকা দিয়ে প্রিপেড করে, কিন্তু চলে গেল ওর কাছে। ও ও এবার ড্রোনে পাথর মারলো, আইফোনটা পড়লো, ও পেয়ে গেল। তো এরকমই হয়ে যাবে আর কি অ্যামাজন যদি এটা স্টার্ট করে। আচ্ছা, নো অফেন্স বাই দ্য ওয়ে সৌম্য। আরে না না, যাই হোক। সো এই যে ড্রোনস, আমি इस ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक आर्डुइनो बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास आर्डुइनो यूनो भी है, आर्डुइनो नैनो भी है। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी एक आर्डुइनो बोर्ड ले सकते हैं इस ड्रोन का फ्लाइट कंट्रोलर बनाने के लिए। फिलहाल दोस्तों इस ड्रोन के लिए मैं इस बड़े वाले आर्डुइनो यूनो का ফ্লাইট কন্ট্রোলার যে কোনো ড্রোনের হচ্ছে একটা সিপিইউ বলতে পারবো, যেটা দিয়ে পুরো ড্রোনের আমি ফাংশন গুলোকে ইউজ, কারণ ড্রোন তো এরকম নয় যে 4টে মোটর চালিয়ে দিলাম আর হয়ে গেল, তা তো নয়। সামনে যাওয়ার জন্য এই মোটর গুলো ক্লকওয়াইজ ঘুরতে হবে, পিছনের গুলো অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘুরতে হবে, কিংবা আদার ওয়ে এরকম ঘুরতে হবে, তবে ওটা সামনে পিছনে সাইডে এরকম যেতে পারবে। তো এই ডিফারেন্ট সাইডে ফ্লাইট কন্ট্রোল, স্পিড কন্ট্রোল, এগুলো করার জন্য কিন্তু একটা মাথা চাই। আমাদের যেরকম সবকিছু কন্ট্রোল করার জন্য ব্রেন আছে, সেরকম এদেরও মাথা চাই। সেটাই হচ্ছে এখানে আর্ডুইনোতে আমরা প্রোগ্রাম করব, ওই প্রোগ্রামের থ্রু দিয়ে আমরা ইউজ করব। এমনিও ফ্লাইট কন্ট্রোলার পাওয়া যায়, বাট আর্ডুইনো দিয়ে এখানে দেখাচ্ছে। इस्तेमाल करने वाला हूं। आप चाहे तो दोस्तों आर्डुइनो नैनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस दोस्तों दोनों में ही सेम रहेगा। इसके बाद दोस्तों हमें चाहिए होगा एक MPU 6050 मॉड्यूल। दोस्तों इस मॉड्यूल में जायरो और एक्सेलरोमीटर जैसे सेंसर्स होते हैं, जो कि हमारे ड्रोन অ্যাক্সেলারোমিটারের কি কাজ আমরা জানি, অ্যাক্সেলারেশন কন্ট্রোল এন্ড জাজ করার জন্য। জাইরো হচ্ছে ধর আমার ড্রোনটা হারিয়ে গেল কোথাও, আমি লোকেশন পাওয়ার জন্য, কিংবা অনেক সময় জাইরো দিয়ে কি করা হয়, প্রোগ্রাম করে যে যেখান থেকে স্টার্ট হয়েছে যদি ওটা হারিয়েও যায় ড্রোনটা, মানে যদি আমার কন্ট্রোল রেঞ্জের বাইরেও চলে যায়, তাহলে সেখানেই ফিরে আসবে। আমরা ইনফ্যাক্ট একটা ড্রোন বানিয়েছিলাম স্কুল লেভেলে, তখন বানিয়েছিলাম ওটা। আমরা তখন আর্ডুইনো ইউজ করিনি, তখন আমরা নর্মাল ফ্লাইট কন্ট্রোলার পাওয়া যেত, আমরা সেই দিয়েই বানিয়েছিলাম। ওটা এখন স্কুলেই আছে, কি কার কাছে আছে আমি আই এম নট শিওর অ্যাবাউট ইট। তো তখন বানিয়েছিলাম। ড্রোনস বানানো কিন্তু ভেরি সিম্পল, ইউটিউবে ভিডিও দেখবি বানাবি। ইনফ্যাক্ট আমরাও তখন তো আইওটি জানতাম না, তখন এই ভিডিও দেখেই করেছিলাম। प्रोग्रामर तখন করতে হয়নি, কারণ আরডুইনো ইউজ করিনি। वो बैलेंस और स्टेबल रखने का काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों ये है एक 2200 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी, जिससे हम अपने ड्रोन को पावर देंगे। दोस्तों इस बैटरी को ड्रोन में फिक्स करने के लिए देखिए कुछ इस तरह से। दोस्तों इस बॉटम प्लेट पर এগুলো হচ্ছে ইএসসি, ইলেকট্রনিক স্পিড কন্ট্রোলার। এগুলো মোটরে কানেক্ট করা হয়,
যাতে মোটরের স্পিডটাকে আমরা ফ্লাইট কন্ট্রোলার দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারি। বেসিক্যালি এইগুলো হচ্ছে কন্ট্রোলার, এইগুলো থ্রু দিয়ে, মানে এটাও কিন্তু একটা আইওটি, আরডুইনো মোটর, এর মাঝখানে কানেকশন কে করছে না ইএসসি, ইলেকট্রনিক স্পিড কন্ট্রোলার, এইটা থ্রু দিয়ে আমি মোটরের স্পিডটা আরডুইনো দিয়ে কন্ট্রোল করছি, এটা থ্রু দিয়ে। में इनबिल्ट पीडीबी यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मिल जाता है, जिसमें हम इन ईएससीज को शोल्डर करने वाले हैं। दोस्तों ऊपर इसे कुछ इस तरह তো আরডুইনো এরকম করে ইউজ করা হয়, সার্কিট করলো, और जो ड्रोन है वो রিমোট ট্রান্সমিটারটাকে রিসিভারে কানেক্ট করতে হবে আরডুইনোটা। আরডুইনোটা বেসিক্যালি যে ফ্লাইট কন্ট্রোলার, ফ্লাইটটা কন্ট্রোল করার জন্য আরডুইনো কানেক্টেড হয় একটা রিসিভার থাকে, যেটা ড্রোনের মধ্যেই থাকবে। ওই রিসিভারে বেসিক্যালি সিগন্যাল গুলো থাকবে, ওটা কানেক্ট হবে কি দিয়ে না ট্রান্সমিটার দিয়ে, থ্রু রেডিও ট্রান্সমিটার এখানে ইউজ করা হচ্ছে, রেডিও ওয়েভস দিয়ে ওই সিগন্যালটা যাবে। মানে আমরা যেরকম আর কি রেডিও ওয়েভস, মানে যেরকম রিমোট কন্ট্রোল গাড়ি বা প্লেন বা ड्रोन लगा देंगे और इसके बाद हम इस ड्रोन में बैटरी को भी लगा देंगे। तो दोस्तों इस ड्रोन में मैं ये 22, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 10 इंच की प्रॉप को निकाल के यहाँ पर 8, दिस इज द रिसीवर, बेसिकली दिस इज द रिसीवर, इसका ये प्रॉप लगा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ड्रोन है वो सक्सेसफुली आर्म और डिसआर्म भी हो रहा है, और अब दोस्तों ये उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके फ्लाइट टेस्ट पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि এইভাবে কারোর যদি অনেক টাকা থাকে, যদি কারোর বহুত পয়সা থাকে, তাহলে সে একাও এরকম জিনিসপত্র কিনে ইউটিউব থেকে ড্রোন বানাতেই পারে। আর যাদের একটু কম টাকা আছে, তারা 10 জন বন্ধু কিংবা 5 জন বন্ধু মিলে একটা ড্রোন বানাতেই পারে। ভেরি সিম্পল। বানিয়ে জাস্ট যদি কেউ বানাস তাহলে ভুলে যাস না, দেখাস আমাকে। Anyways, so now let's come to the future of IoT, finally coming to the end of IoT. Robotics এর পার্ট অ্যাকচুয়ালি খুব কম আছে, আমি তাই জন্যই অতটা বেশি বলছি না, কারণ রোবোটিক্স তো এখন অত বেশি বলতেও পারবো না। রোবোটিক্স অনেক বেশি আগে আইওটি, তারপর রোবোটিক্স। এতক্ষণ যা বলে গেলাম সেটাও কিন্তু বেসিক্যালি রোবোটিক্সেরই পার্ট, আইওটি ছাড়া রোবোটিক্স হবে না। তো the future of IoT is incredibly exciting, with new technologies and innovations set to transform the industry in coming years. One major trend that we can expect to see is the continued growth of edge computing, which will allow for faster processing of IoT data close to source. এজ কম্পিউটিং মানে হচ্ছে ওই আর কি বিভিন্ন ডিভাইস দিয়ে মোর কানেক্ট করে আরো বেশি তোর আর কি এজ, যেরকম বেসিক্যালি কিছুই না, ইন্টারনেট এক্সপ্লোরারের একটা এজ না ক্রোমের একটা এজ ভার্সন আছে না, ওই রকমই আর কি। This will enable real-time decision making and improve overall efficiency. ফিউচার অফ আইওটি তো সবাই জানে ইজ ভেরি ব্রাইট, তাই জন্য এখন সবাই বলে যে এআই এমএল এ কাজ কর, আইওটি তে কাজ কর, এইসব ইমার্জিং টেকনোলজিস গুলো শেখ। ইভেন কলেজ থেকেও খুব বেশি মোটিভেট করবে, বাট at the end of the day your college will never support. You have to learn it from like some tutor or something, or from like workshops, or from like YouTube or Udemy, Coursera. By the way, if anyone wants, I will share a teacher's number. His name is Tunir Shaha. He has many patents on his name on IoT. Also, he is a very big expert. Okay, if anyone wants, can they DM me personally? I will give you the number. সবাইকে ওরকম দেয়া যাবে না, যদি অ্যাকচুয়ালি কেউ চায়, ডোন্ট ডিস্টার্ব হিম, আই এম টেলিং। যদি কেউ অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টেড থাকে, দেন অনলি। হি ইজ লাইক ভেরি মাচ প্যাশনেট অ্যাবাউট দিস থিং। First up is Smart Mirror. There's some projects Smart of mirrors IoT. are a very cool IoT application. These mirrors can be used to display temperature, news, weather, calendar. আজকাল অ্যালেক্সার গুগলের বহুত স্মার্ট মিররস আছে, তো দেখে নিতে পারিস। আচ্ছা, বাই দ্য ওয়ে, এখানে লাইক ফার্দার যাওয়ার আগে কিছু কোয়েশ্চেন্স আছে। এইচটিটিপি ফুল ফর্ম কি আর কে বানিয়েছিল? এত ইন্টারনেট করছে, তো এইচটিটিপি কি আর কে বানিয়েছিল? উইদাউট ইউজিং ইন্টারনেট, টেল মি এনিওয়ান। এইচটিটিপি এইচটিটিপি এর ফুল ফর্ম জানি, বাট কে বানিয়েছে? এইচটিটিপি টা বানিয়েছে হলো টিম বার্নার্স লি।
আর HTTP Hypertext Markup Protocol। টিম বার্নার্স-লি কোত্থেকে দেখলি? নিজে জানতিস না মানে দেখে বললি? না, নিজেদের জানতাম। আচ্ছা, টিম বার্নার্স-লি আরেকটা কিসের জন্য ফেমাস? আরেকখানার ইনোভেশন আছে। এটাও তাহলে জানো। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কি ইনভেন্ট করেছিল? ঠিক। টিম বার্নার্স-লির সবথেকে বড় ইয়ে হচ্ছে www, not WWE, www. So, right answer. আচ্ছা, আমরা ডিসকাস করছিলাম এখানে যে এই ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কের বিষয়ে। তো ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক বেসিক্যালি আমরা যখন কথা বলি তখন 4 রকমের আমরা বেসিক জানি। সেটা হচ্ছে ল্যান, ওয়ান, ম্যান আর প্যান। এই 4টের ফুল ফর্ম কে বলতে পারবি? ভেরি ইজি, আমরা ক্লাস 5-6 থেকেই পড়ছি কম্পিউটার বলতে। দাদা, ওয়ান এর হচ্ছে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক। আর কি বললে? ল্যান, প্যান, ম্যান। ম্যান হচ্ছে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক আর প্যান হচ্ছে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। ল্যান লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক। ঠিক। চলো, First up, স্মার্ট but imagine if you could walk to এখানে connect স্মার্ট ওয়াচেস আছে। actions, আমি কিছু purchase the goods and from one place to another. To control this action, the robotic arm. This is a robotic arm. This is known as a basic robot. এটা কিন্তু রোবোটিক আর্ম আমরা বলি ঠিকই, বাট এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রোবট একটা। দেখাবো, বলবো। Can be moved using IoT এখানে system. সেপারেট অনেক কিছুই আছে। When deployed as a part of the স্মার্ট লাইট আছে, এখন টাইমের কম বলে আমি কিছু দেখাতে চাইছি না বেশি করে। Artificial intelligence is revolutionizing the way we process and analyze data from IoT devices. আমি বললাম যে কি করে মেশিন লার্নিং এন্ড এআই কি করে আইওটি কে আরো বেশি এনহ্যান্স করছে আমাদের লাইফ বেটার করার জন্য। আর আইওটি এন্ড এআই দুটো মিলেই কিন্তু একটা রোবট ফর্ম হয়। একটা হিউম্যানয়েড রোবট স্পেসিফিক্যালি is the mixture of IoT and AI. Right. Robotics. আমি লাস্টে আমি জানতে চাইবো যদি কারোর কোনো ডাউট থাকে, but let's come up to robotics. Robotics is a field that involves design, construction and operation of robots. Robots are basically machines that can be programmed to perform a wide range of tasks from manufacturing products to exploring outer space. বিভিন্ন রকমের কাজ আছে রোবোটিক্স মেশিনস এর, যেটা আমরা পরে আরো দেখবো এখানে। আচ্ছা, রোবোটিক্স এর আমি রোবটস, যেটা বেসিক্যালি রোবটস, এই যে হাতটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট। আমরা রোবট মানে সবসময় ভাবি যে একটা মানুষের মতন দেখতে হবে, যেরকম রজনীকান্তের মুভি রোবটে ছিল চিট্টি। নট লাইক দ্যাট অলওয়েজ। বা আমরা যেটা টার্মিনেটরে দেখে এসেছি, ইটস নট লাইক দ্যাট অলওয়েজ। এখনো অত অ্যাডভান্স কিছু হয়নি আমাদের ওয়ার্ল্ডে। এটা নিয়েও ইভেন একটা কোয়েশ্চেন আছে, পরে করব। তো যাই হোক, এখনো অত কিছু অ্যাডভান্স হয়নি। রোবটস মানে আমরা কিন্তু এখনো বুঝি এই যে হাত যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাই কিন্তু রোবট বেসিক্যালি। তো আমি একটা পিডিএফ শেয়ার করি। এই যে রোবট গুলো দেখতে পাচ্ছি ইয়েলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট, এগুলোই কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে রোবট। এই যে জেনারেল পারপাস প্রোগ্রামেবল মেশিন প্রসেসিং সার্টেন anthropomorphic characteristics. Why industrial robots are important? আচ্ছা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবট বা যে কোনো প্রোগ্রাম হয় জেনারেল পারপাস প্রোগ্রামেবল। একটা রোবট কিন্তু সবসময় প্রোগ্রামেবল, যত বেশি প্রোগ্রামেবল হবে তত বেশি এফিশিয়েন্ট হবে। কারণ যত বেশি আমরা প্রোগ্রাম করতে পারবো তত বেশি আমরা কাস্টমাইজেশন করতে পারবো আমাদের ওয়ার্কের লাইক accordingly. So robots can substitute for humans in hazardous work conditions. Obviously, যেরকম আমি মাইন্ডস এর কথা বলছিলাম, মাইন্ডস এ obviously robots কিন্তু রিপ্লেস করতে পারবে হিউম্যান বিংস কে if such advanced robots are made. Consistency and accuracy is not attainable by humans. আমি একটা জিনিস, একই জিনিস আমি তুই নরমাল তোর হ্যান্ডরাইটিং দেখবি সবসময় কিন্তু এক হয় না, একটু হলেও ডিফারেন্স হতে পারে। একটা রোবোটিক্সে যেহেতু একটা সেপারেট প্রোগ্রাম থাকে, পেনটা এইভাবেই ও নিয়ে যাবে, ও কিন্তু একটুও এরকম বেঁকবে না। তো সবসময় অ্যাকিউরেসি এন্ড কনসিস্টেন্সি মেনটেন হয়। ক্যান বি রিপ্রোগ্রামড।
আমাদের মানুষের একটা ব্রেন আছে, আমাদের একটা নলেজের একটা লিমিট আছে, আমাদের কাজের লিমিট আছে, বাট প্রোগ্রামকে কিন্তু মানে একটা রোবটকে কিন্তু আমি রিসেট করে আবার ওটাকে নতুন কাজের জন্য নতুন একটা রোবট হিসেবে আমি ওটাকে ইউজ করতে পারবো। Most robots are controlled by computers and therefore can be interfaced to other computer systems. এটা হচ্ছে বেসিক রোবট অ্যানাটমি, বেস, জয়েন্ট, লিঙ্ক, এন্ড অফ আর্ম। একটা হাতের ধরে নে এইটা হচ্ছে বেস, এইটা ধরে নে বেস, এইটা হচ্ছে একটা জয়েন্ট, এইটা হচ্ছে একটা লিঙ্ক, আচ্ছা এইটা ধরে নে বেস, এইটা হচ্ছে একটা লিঙ্ক, এটা একটা জয়েন্ট, এটাও একটা তোর লিঙ্ক, এটাও একটা জয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে এন্ড। এইবার আমি যখন জয়েন্টটাকে আমি এইভাবে মুভ করতে পারছি, আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এইটা, এই জয়েন্টটাকে আমি এইভাবে মুভ করতে পারছি, আমার ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এইটা। মোস্ট রোবটস পসেস 5 or 6 ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, তবেই কিন্তু ওটা এফিশিয়েন্ট হয়। না হলে তো হিউম্যান হাতে তো এরকম আছে, এরকম তো আছে 5 or 6 ডিগ্রি অফ ফ্রিডমস বলেই কিন্তু ওটা হিউম্যান হাতের থেকে বেশি এফেক্টিভ। দিস ইজ এন্ড অফ আর্ম। এন্ড অফ আর্মে কি থাকে, আমার হাতে এখানে গ্রিপ করছি। এন্ড অফ আর্ম দু রকমের হতে পারে, একটা হচ্ছে লাইক নর্মাল একটা টুল, আর একটা হচ্ছে গ্রিপার। টুল হচ্ছে ধর একটা ড্রিল মেশিন করা হলো, একটা কাটিং মেশিন তোর লাইক এন্ড অফ আর্মস এ লাগানো হলো, সেটা হচ্ছে টুল। আর যখন গ্রিপার লাগানো হচ্ছে ওটা হচ্ছে গ্রিপার। এন্ড অফ আর্মস আর অফ টু টাইপস অফ ম্যানিপুলেটেড জয়েন্টস। এখানে বিভিন্ন রকমের জয়েন্টস হয়, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ট্রান্সলেশনাল, লিনিয়ার। হিউম্যান বডিতে যেরকম জয়েন্টস হয় সেম কিন্তু রোবটসেও হয়, ঠিক আছে? সো লাইক রোবটস ক্যান বি অফ ডিফারেন্ট টাইপস। সো এখানে অত বেশি বলে আমি টাইম ওয়েস্ট করতে চাচ্ছি না, তোরাও বেশি বোর হয়ে যাচ্ছিস, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। বাট রোবোটিক্স বেসিক্যালি হচ্ছে এইটাই, আইওটির একটুখানি অ্যাডভান্স ভার্সন। আইওটিতে আমি আইওটিটাকে আমি একটা ইমপ্লিমেন্টেশন বলতে পারি রোবটস। রোবটস আমি এখানে কি করছি, বেসিক্যালি ধর এরকম একটা জিনিস বানালাম, এখানে আমি মোটর লাগাবো, সার্ভোস লাগাবো, ব্যাটারি লাগাবো, যাতে এগুলো মুভ করতে পারে, রাইট? আমি একটা গ্রিপার লাগাচ্ছি, তার মানে আমি লোহার কিছু জিনিস জয়েন্ট দিয়ে লাগালাম, দিয়ে ওটাকে হাইড্রোলিক থ্রু দিয়ে কিংবা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক কিছু একটা করে ওটাকে ব্যাটারি দিয়ে কানেক্ট করে মুভ করাচ্ছি। And that is also connected through internet, and I'm controlling through my phone through internet. সেটাও একটা আইওটি। মুভমেন্ট হয় রোল, পিচ, ইয়, এটা আমরা সবাই জানি, ছোট থেকে পড়ছি ফিজিক্সে, তো বেশি আমি করব না এটা। এটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটস কি করে ইউজ করা হয়। এটা একটা অডির ফ্যাক্টরি গাড়ি। So these are basically industrial robots. Robots and factory automation solutions have been facilitating industrial production for over 60 years. FANUC is present in 120 countries, including Hungary, assisting key sectors like the automotive industry, for example, at the Audi Hungarian Motor. So these are basically grippers. এই যে গ্রিপ করে তুললো, এইটা একটা জয়েন্ট, জয়েন্টটা মুভ করছে, এটাও একটা জয়েন্ট, এইগুলো হচ্ছে লিংক, এগুলো লিংক, আর এগুলো জয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে এন্ড অফ আর্ম কিংবা এন্ড এফেক্টরও বলে এটাকে, কিংবা এখানে যেহেতু গ্রিপার ইউজ করা হচ্ছে তো গ্রিপার গ্রিপ করতে হবে। Limited factory ensure where they are developing and manufacturing cars for the Audi AG and the Volkswagen Group. They're up to the task and deliver quality. Regarding this, I'd like to highlight that FANUC robots are easy to program. Do you see the degree of movements? কত রকম ভাবে কত দিকে মুভ করছে আর্মস গুলো, বললাম না 5 to 6 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম। এই যে এত সুন্দর গাড়ি তৈরি হচ্ছে, হিউম্যান হাতে যদি করতে হয় অনেক টাইম নেবে, যেরকম রোলস রয়েসও কিন্তু এরকম নয় যে আমরা পুরো একদম লাইক হাতে তৈরি হচ্ছে সবকিছু, ওখানেও রোবোটিক্স ইউজ করা হয়, বাট কিছু কিছু ফিনিশিং করার জন্য হাত ইউজ করা হয় বেসিক্যালি, আর কিছু না। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে একটা বেসিক রোবট। কিছুই না, রোবট বানানো কিচ্ছু না,
তুই দেখ না একটা সিম্পল ইফ ইউ লাইক সি না ইউটিউবে ভিডিও দেখে ইউ ক্যান মেক সিম্পল প্রোগ্রামিং তো ইউটিউবে এমনি পেয়ে যাবি নেটে আস্তে আস্তে শিখে নিবি আরো বেটার হবে এগুলো যত প্র্যাকটিস করবি তত শিখবি যেরকম ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আমরা কি করি ওই ক্লোন করে ক্লোন করে শিখি আমরা সেরকমই এটা কপি করেই আমরা শিখবো এটাকে বেসিক্যালি কারণ আমাদের ইন্ডিয়াতে অ্যাজ সাচ ওরকম কোনো ট্রেনিং আমাদের হয় না এগুলোর জন্য সার্ভো মোটরটা কেন ইউজ হচ্ছে বলছি দিস ইজ আ সেন্সর আল্ট্রাসনিক সেন্সরটাই যে টাচটাকে যখনই আমি আল্ট্রাসনিক সেন্সরের যখন আমি কাছে চলে যাচ্ছি তখন এটা বুঝে যাবে যে আমার হাতে একটা অবস্টাকেল আছে তখন সে সরে যাবে ওই জন্য এইটাতে মুভ করতে পারে এই জিনিসটাতে মুভ করতে পারে ওই জন্য তলে একটা সার্ভো লাগিয়েছে যাতে এরকম করে মুভ করতে পারে এখানে প্রোগ্রাম করছে দেই যা এইভাবে কাজ করছে রোবটটা বেসিক্যালি প্রোগ্রামটা এইভাবেই করা আছে যেখানে হাতটা থাকবে বা যেখানে অবস্টাকেল থাকবে সেদিকেই যাবে লাইন ফলোইং দাদা এরকমই আচ্ছা ইয়া তো এইটা হচ্ছে একটা বেসিক রোবট আর কিছুই না রোবোটিক্স মানে আমরা শুধুই যদি ভাবি হিউম্যানয়েড রোবট না হিউম্যানয়েড রোবটের বাইরেও কিন্তু জিনিস আছে আমরা হিউম্যানয়েড রোবট আমরা কোথায় ইউজ করি আমরা শুধু সিনেমাতে দেখানোর জন্য ইউজ করতে পারি হিউম্যানয়েড রোবট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ইউজ করি না আমরা কিন্তু ইউজ করি কি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রোবটস এরকম টাইপের রোবটস কিছু তোর লাইক ফর ফান পারপাসের জন্য আমার একটা কোয়েরি ছিল বলছি যে তোমার এই রোবটস গুলোতে তোমার যখন বানিয়েছিলাম তো ওটা হচ্ছে নট ভিজিবল টু লাইট মানে যখন লাইট পাবে তো ওটা চলতে পারবে না যখন ডার্কনেস থাকবে উইথ দ্য হেল্প অফ আ লাইন মানে একটা রোডওয়েজ এর যখন একটা লাইন দেওয়া থাকে প্যারালাল বা সাইডওয়েজ তখন সেইভাবে চলবে কিন্তু লাইট থাকলে চলতে পারে না মানে যখন আলো পাবে এটা কেন হয় মানে কারণ কি ওটা ভিজিবল করতে নিতে পারছে না পারসিভ করতে পারছে না লাইট হ্যাঁ কারণ এইটাই এখন হয়ে গেছে ব্যাপারটা যে তোরা যখন করেছিস তোরা কিন্তু আচ্ছা তোরা আই গেস আর্ডুইনো বা প্রোগ্রামিং এর ব্যাপারে কিছু জানিস না তাই তো না বেসিক তো জানি মানে একটু অতটা মনে নেই আর কি কিছু অনেকটা মানে অতটা জানিস না কিংবা যে সেন্সরটা ইউজ করেছিস সেটা জানিস না এই সেন্সরটাই এমন ভাবে ডিজাইন এন্ড যেটা প্রোগ্রাম করছিস সেটা এমন ভাবেই তোরা প্রোগ্রামটা করছিস যাতে যখন লাইট পাবে কিংবা পাবে না শুধু সেই কেসগুলোকে ম্যাচ করেই চলবে তুই তো চালাচ্ছিস ওই লাইন ফলোইং করার জন্য ওই লাইনটা যখন একটা রেড লাইন থাকবে শুধুমাত্র ওই লাইটটা দেখেই তো যাবে না হলে যদি বাকি লাইটে যদি চলে যেত তাহলে তো তোর এদিক ওদিক মুভ করে যেত তোরা প্রোগ্রামটাই তো করছিস ওই জন্য রাইট হ্যাঁ ওইটাই হচ্ছে ব্যাপার তোরা তো প্রোগ্রামটাই করছিস মনে পড়ছে না কিন্তু আমার কি যেন ছিল ডিপেন্ড করছে তোরা আল্ট্রাসনিক সেন্সর আইআর সেন্সর আল্ট্রাসনিক ইউজ করছিস হ্যাঁ ঠিক আছে আইআর সেন্সরও ইউজ করে অনেকজন ডিপেন্ড করে আল্ট্রাসনিক আর আইআর কি সাইমালটেনিয়াসলি ইউজ করা যায় হ্যাঁ করা যায় প্রজেক্ট ওয়াইজ ডিপেন্ড করছে অনেকজন ইভেন করে যখন একটা স্মার্ট রেলওয়ে ক্রসিং যেগুলো করে আইআর সেন্সর ইউজ করেছিলাম আইআর সেন্সর হ্যাঁ আইআর সেন্সরই ম্যাক্সিমাম ইউজ হয় স্মার্ট রেলওয়ে ক্রসিং যখন হয় একটা ট্রেন যখন মুভ করবে আসার আগে গেটটা অটোমেটিক্যালি পড়ে যাবে যেই ট্রেন চলে যাবে উঠে যাবে ওখানে আইআর সেন্সর ইউজ করা হয় ডায়োডস ইউজ করা হয় বিভিন্ন রকমের তোগুলো ইউজ করা হয় আচ্ছা এনিওয়ান হু হ্যাজ লাইক আমরা অলমোস্ট এন্ডে চলে আসছি এবার যেটা বলছিলাম যেটা স্পেশাল যেটা সেটা আর কি হু ইজ দি ফার্স্ট আচ্ছা কারা কারা এখানে ভিডিও অন করে এখনো অব্দি আনসার দিয়েছে বা ইন্টারঅ্যাক্ট করেছে আমাকে কেউ একটু বলতে পারবি ভিডিও অন করে দুজনই দিয়েছে একটা হচ্ছে নীল ঘোষ আর হচ্ছে শুভজ্যোতি দাস আর শুভ্রনীল আর নবজিৎ ভাদুরী জাস্ট ভয়েস ঠিক আছে যাই হোক চারজন নীলাক্ষী অলসো ওকে পাঁচজনা ভিডিও অন করেছে ফাইন তো এই পাঁচজনকার জন্যই শুধু কোয়েশ্চেন আর কেউ আনসার করতে পারবে না আমাকে একটু মুভ করতে দে এই স্ক্রিনে
আর কেউ আনসার করতে পারবে না, শুধু 5 জনের জন্য কোয়েশ্চেন। এখনো কিন্তু সেশন শেষ হয়নি, সেশন এখনো বাকি আছে, বাট আনসারটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে শুধু এই 5 জনের জন্য। হু ইজ দি ফার্স্ট হিউম্যানয়েড রোবট, একটা মেয়ে হিউম্যানয়েড রোবট যে সিটিজেনশিপও পেয়েছে এবং মোস্ট অ্যাডভান্সড হিউম্যানয়েড রোবট হিসেবে ওটাকে ইয়ে করা হয়েছে? হাত তুলবি জাস্ট এই 5 জনের মধ্যে। আচ্ছা, কে আগে বলেছে? তুই নোট করেছিস? শুভজ্যোতি দাস অলরেডি আনসার দিয়ে দিয়েছে। ইটস সোফিয়া। ইটস সোফিয়া। সোফিয়ার ভিডিও ইউনিভার্সিটিতে বানানো হয়েছে, হ্যাঁ, যেটা টেকনো ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটিতে বানানো হয়েছে নাকি, কি হয়েছিল না? Sophia was made in Hong Kong by Hanson Robotics. Sophia already UN এর অ্যাম্বাসাডার এবং সোফিয়া হচ্ছে সৌদি আরবিয়ার সিটিজেনশিপও পেয়েছে অফিশিয়াল। আচ্ছা, কে বললো আনসারটা? আমি শুনতে পাইনি। কে বললো আনসারটা ফার্স্টে? না, আমি বলেছি। শুভ্রনীল। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। শুভ্রনীল, তোর কাছে আমার নাম্বার আছে? না, তোমাকে ইনস্টাতে ফলো করা আছে। আচ্ছা, ইনস্টাতে আমাকে এক্ষুনি তোর নাম্বারটা তুই আমাকে এক্ষুনি টেক্সট কর। ততক্ষণ আমি সেশন লাইক কন্টিনিউ করবো, বাট তুই আমাকে এক্ষুনি টেক্সট কর। ওকে, এক্ষুনি থ্রু দি সেশন। যাই হোক, তো পরের কোয়েশ্চেনে যাই। আচ্ছা, এইটা কিন্তু হয়ে গেলে এবার পরের কোয়েশ্চেনটা যে কেউ করতে পারবে। মোস্ট অ্যাডভান্স রোবট কি এখন? মোস্ট অ্যাডভান্স রোবট, হু ইজ দ্য মোস্ট অ্যাডভান্স রোবট? Who is the most advanced robot? Anyone can say? America. Yeah, it's America. America বানিয়েছে কে বানিয়েছে America? তো It was made in United Kingdom by Engineered Arts company, robotics company. তো এই যে সোফিয়ার আমেকার, if you see the interviews না, you will be amazed কি এরা তো কদিন পরে মানুষ মেরে দেবে। ইনফ্যাক্ট তাই হবেও যদি এইগুলো আরো বেশি যদি লাইক কন্টিনিউ করা হয়। So this is the Sophia's interview. Just check it. This morning, aren't you? This is Sophia. In fact, I am an admirer of your work. I am a big fan of your other show, Dancing on Ice, as well. Oh. Even walking is tough for me, so dancing on ice is highly impressive. It's our first time having a robot as a guest on the show. I know that Philip used to host a show with a human-operated gopher puppet, so talking with a robot should be easy for you. And we understand that you've recently learned a new skill, haven't you? So what is that? I have learned how to draw. This new skill took several months, a team of talented engineers, and collaboration with artist Patrick Trussett to achieve. I am really excited to show you how it works. See, Sophia is drawing up portrait also like that. Actually, we got the drawing. Cover of Stylist magazine and featured in Harper's Bazaar in Dubai. I acted in a short film with Evan Mitchell Wood. I spoke at the UN and did a lot of appearances. So এখানে আরেকটাও দেখাই, this is America. America কে হয়তো সোফিয়ার মতন অত সুন্দর দেখতে না, but more advanced. Maybe more coding lines আছে, more functions এটা করতে But পারে। I can also remember the conversation that we just had. Is it going to take over the world one day? It won't take over the world one day because we can turn it off. Okay. You can say Amica to it, and it can respond to us. Right. So should we have a chat now? Amica, welcome to This Morning. Welcome to This Morning. I'm thrilled to be here and I can't wait for the fun to begin. Oh, well, we'll try and start that soon. Amica, what are some of the skills that you have? I can engage with humans through conversation and respond.
A funny what? Very good. Very good. Amika, we too big, too fast. This is actually quite scary. So এগুলো basically the morning post এর ইয়েতে আছে ওয়েবসাইটে, you can check it. লাস্ট ভিডিও আমি দেখিয়ে সেশনটাকে শেষ করব কিছু বলে। This is the last video যেটা আমি দেখাতে চাই। The 2023 See the type of robots that are being made. or WRC in Beijing. See, this is a robot. This is a robot. And this. Shear, a research and development engineer at humanoid robot company X Robots, said the joints of the humanoids move more naturally and have more subtle micro expressions and finger movements. Shear said the robots can control each of its joints, including their skin. He adds they have a new upgrade in vision and haptics, which can show more natural looking micro expressions showing joy, anger, sadness, happiness, and other emotions. Others lamented their appearance. So IoT or robotics, whatever it is, if it's, see, robotics is basically nothing but the advanced version of IoT, you can say, or like it's like the higher level of IoT, right? So যেটাই এখন হচ্ছে না কেন, it's innovative তো for sure, but it's more dangerous. লাইক আজকে আমি যদি দেখি যে চ্যাট জিপিটি, এরকম নয় যে চ্যাট জিপিটি will see I am also using chat GPT, but it's not like it will take over humans. It's not like that. কারণ AI টাকেও ম্যানেজ করার জন্য we need humans, right? AI টাকে ম্যানেজ করার জন্য we need humans. So this is the thing. We have to go part with the world. So we have to know every emerging technology. আমি যদি এটাই শুধু ভাবছি আমি জাভা জানি বা সি জানি বলে আমি সবকিছু জেনে যাচ্ছি, আমি ফুল স্ট্যাক কোডিং জানি, মানে তা না। You have to have like extra skills. You have to like inculcate in yourself extra skills. That's why. So যাই হোক, লাইক এইভাবে IoT হোক কিংবা AIML হোক কিংবা রোবোটিক্স হোক, আস্তে আস্তে ইন ডিপ, অবভিয়াসলি ওয়ার্কশপটা কতটা এক্সটেন্ড হয়ে গেল শুধু এইটুকু বোঝাতে like just basic concept. So obviously they 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা 3 ঘন্টা 5 ঘন্টা 6 ঘন্টাতে হয় না, 24 ঘন্টাতেও হয় না। This topic needs months and years. Okay, so if you are really interested in it, you can hit me up, you can DM me, like Shomokyo kimba, like any of the founders also, you can like contact them, they will like tell me. So by that also I will tell you the resources, I will tell you the people from where, or the websites from where you can learn basically, and you can actually do অনেক career ways ও আছে। এখন দেখা যাচ্ছে রোবোটিক্স এর বিটেক হয়, এমটেক হয়, AIML এ ভিশন, দেন this robotics এ এমটেক वगैरह সবকিছু হয় আজকাল, MSc হয়। তো বিভিন্ন রকম পাথস ওপেন আছে। আফটার বিটেক অলসো ইউ ক্যান ডু ইট বেসিক্যালি, এন্ড দিস ইজ আ ভেরি ইন্ট্রিগিং এন্ড ইন্টারেস্টিং টপিক। এন্ড যত লাইক বেশি ডিপ যাবে না, তত বেশি ইট উইল বি লাইক মোর এক্সাইটিং ফর ইউ গাইজ। সো till now I am almost at the end of the session. Almost what I am actually at the end of the session. So thank you Resourcio for inviting me, for giving me this opportunity, and thank you for being such great audience to you guys. এখন অবধি যদি কারোর কোনো ডাউট থাকে, questions থাকে, anything you can ask me. Dada, how can we connect you? Connect you? Connect to you. Okay, so my name is Suparno Pal. You can search it in Instagram. It's like Suparno official on Instagram. LinkedIn also, you will get my picture only in LinkedIn. You can connect there also. So I'm giving my Insta ID. দাদা মেসেজ বক্সে লিখে দাও।
So I get my Insta ID. My name is Suparno Pal. You can also actually অনেকজনই চিনতে পারেনি কারণ আমি ক্লিন শেভ করেছি. I was having some like itchiness in here, my right side of the beard, so that's why I had to like clean shave. Anyways, হ্যাঁ, যদি ইনস্টাগ্রামে দেখিস বা অন্য কোথাও বা লিঙ্কডইন বা বাগেরাতে দেখিস আমার অন্য ফেস দেখতে পাবি. Anyways, so yeah. আর যদি কারোর কোনো I ডাউট want থাকে, to ask something that Yeah, please. as you have left off with the two companies, so what are you looking for forward in the future? Okay, so I was expecting this question, no doubt. Actually, I'm preparing for CAT. So, like, obviously, campus placement job পেয়েছিলাম দুটো. একটা রিজেক্ট করে দিই, আর একটা আছে কেপিআইটি রিজেক্টেড, কগনিজেন্ট এখনো আছে, অ্যান্ড এখনো দু একটা স্টার্টআপের সাথে আমি লিঙ্কড আছি, লাইক নট মাই ওন বাট অ্যাজ আ অ্যাডভাইজারি পোস্ট. আমি এখন নাম নেবো না, যারা খুব ক্লোজ আমার তারা জানে কোন কোন লাইক স্টার্টআপের সাথে আমি এখনো কানেক্টেড আছি. তো তাদের সাথে কাইন্ড অফ কানেক্টেড আছি, তাদের সাথে কাজও করছি ইনফ্যাক্ট, অ্যান্ড আমার নিজের ইনফ্যাক্ট এখন ক্যাটের জন্য প্রিপারেশন চলছে, এমবিএ করব. আই গেস আইওটি যেটা আমার লাইক খুবই একটা প্রিয় জিনিস, আইওটি কিংবা রোবোটিক্স জিনিসটা, আমি এটাকে ছাড়বো না. তার মানে এটা না যে আমি এমটেক করছি না বলে আমি এটাকে ছেড়ে দিচ্ছি, এটা কোনোদিনই না. ইনফ্যাক্ট আমার একটা খুবই লাইক ড্রিম ছিল কলেজ থেকে, আই ওয়ান্টেড টু মেক আ মডেল রকেট অ্যান্ড ফ্লাই. মডেল রকেটটা দিয়ে আমি অ্যাশিয়াম এরোস্পেস নামে একটা গ্রুপ টাইপের খুলেছিলাম, যেখানে অনেক লোক কানেক্টেড ছিল, বাট আমাদের কলেজ থেকে ওটাকে অ্যালাউ করা হয়নি. মডেল রকেট হচ্ছে বেসিক্যালি সুগার রকেট হয়, ওটা খুবই সিম্পল টু মেক, বাট ওখানে ডিফারেন্সটা কি ছিল, এই আইওটি ইউজ করে আমরা এটাকে থ্রাস্ট ভেক্টরিং বানাতাম, মানে নজলটাকে মুভ করে আমরা রকেটের পজিশন মুভ করতে পারতাম. অনেক ওটার ইউসেজ আছে, ছোটখাটো মিসাইল, দেন ছোটখাটো লাইক ওয়েদার, মানে একটা হাইটে গিয়ে একটা সেই হাইটের ওয়েদার কিংবা হিউমিডিটি মেজার করার জন্য ওটা কাজে লাগতে পারে. ডিফারেন্ট ইউজ কেসেস ওটার আছে ইউজ কেস. তো ওটা আমার একটা প্ল্যান আছে. ইনফ্যাক্ট তখন হতে পারেনি, আমার কাছে কিছু ফান্ডস ছিল, বাট অত বেশি ফান্ডস যদি কলেজ থেকে না সাপোর্ট করে বা কেউ সাপোর্ট না করে তাহলে সেটা সম্ভব হয় না. তো সেই জন্য মেবি আমি করতে পারিনি. তো পরে ইচ্ছা আছে করবো ওটাও. তো আইওটি রোবোটিক্সটা আমার পার্মানেন্টলি, এন্ড বাকি এরপরেও এমবিএ করার পরে তারপরে দেখা যাবে ফিউচারে কি করা যায়. মোস্টলি লাইক আমার নিজেরই কিছু করার ইচ্ছা আছে. আচ্ছা, বলছি যে at least till now we know that the predefined technologies are the web development or the app development, like it has been for years now. So how I've been looking for the something like blockchain or IoT, as it was not been very known to the common people. It will take, from now also it will take several years, for at least 10 to 15 years. So when the things will be boom out, means ChatGPT, I know it has come, but it still had didn't give the impact to the government, or means এত ভাস্টলি এখনো ইম্প্যাক্ট হয়নি, মানে এত মানুষ এখনো জানে না. হ্যাঁ, আমরা চ্যাট জিপিটির একটা ভার্সন এসেছে, ওটা সবাই জানে বা সবাই ওটা নিয়ে এক্সাইটেড, কিন্তু তার পেছনে আরো কি কি আসতে পারে বা কি, ওটা কি অনেকটা টাইম টেকিং এখনো, আমাদের কি এখনো নতুন কিছুতে জাম্প করা উচিত, নাকি যেগুলো প্রিডিফাইন্ড আছে ওগুলোতেই See, I would tell you, like, if you are into web development, it's fine, do web development. It's completely okay with that. But whenever you have this passion that I want to do something else, I want to learn blockchain, I want to learn IoT, then go for it. Don't wait for anyone. আমি গভর্নমেন্ট কবে করবে, গভর্নমেন্ট কবে কি করবে, কবে অ্যাপ্রুভ করবে, তার জন্য আমি ওয়েট করে থাকবো, সেটাতে কি হবে, কিন্তু নিজের ডেভেলপমেন্টটা আমার স্লো হয়েছে, পুরো ওয়ার্ল্ড কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছে. এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে চ্যাট জিপিটি যে কোম্পানি বানিয়েছে, ওপেন এআই, তো যাদের ওই যে গ্রুপটা আছে সেই গ্রুপের মধ্যে কিন্তু তুই আমি ইনক্লুডেড না. আমরাও কিন্তু টেকনোলজি করছি, শিখছি, কিন্তু তারা কিন্তু এক্সট্রা একটা কিছু করেছে, তাই জন্য তারা আজকে ওইখানে. তো যতক্ষণ না তুই এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু করছিস ততক্ষণ তোকে কেউ মনেও রাখবে না, তোকে কেউ পাত্তাও দেবে না. If you are living তোর, if you have taken birth in this world and you like live a common life, you die as a common man, কি লাভ?
একটুখানি যদি ইনডিফারেন্ট কিছু করতে পারি, একটুখানি যদি একটুখানি যদি ডিফারেন্ট কিছু করতে পারি, দেন হয়তো তোকে দুটো লোক বেশি মনে রাখবে, তোর ফিউনারেলে হয়তো দুটো লোক বেশি আসবে। এর থেকে বড় পাওনা আর কি হতে পারে? এটা এইগুলো না একটু এক্সট্রা কিছু করার একটা জিলটা কিন্তু কেউ তোকে লাইক ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারবে না। তুই কোনো মোটিভেশনাল স্পিকারের ভিডিও দেখলি হাজারটা, যে আমি আজকে আমার এইটাই আমার স্বপ্ন ছিল কিংবা এইটাই আমার স্কিল, আমি এটা আজকে ফাইন্ড আউট করলাম এন্ড আমি করব, তো এগুলো হয় না। যেটা থাকে ওটা নিজে থেকেই আসে, ওটা বিভিন্ন জিনিস ট্রাই এন্ড এরর করতে করতে। হয়তো তুই আজকে আইওটি নিয়ে কিছু করতে চাইলি, বাট সেটা তুই সাকসেসফুল হলি না। তুই হয়তো দেখতে পেলি দুদিন পর তোর গিটার বাজানো শিখতে ইচ্ছা হলো, তুই জাস্ট অ্যাজ আ হবি ওটাকে নিলি, বাট শেষে দেখতে পেলি তুই অ্যাজ আ বিশাল বড় গিটারিস্ট হয়ে গেলি। তো ট্রাই নিউ থিংস, যেটা হবে দেখা যাবে না, এখন তো সবে এইটুকু এজ। ইনফ্যাক্ট আমিও তো বিভিন্ন জিনিস ট্রাই করছি, আমি আইওটি নিয়ে আছি, আমি ক্যাটও করছি, স্টার্টআপও করছি, সবই করছি। তো ট্রাই নিউ থিংস, ডাজন্ট ম্যাটার হোয়াট এভার হ্যাপেন, এন্ড বুম করবে। আইওটি কিংবা এআই, আইওটি, ব্লকচেন এইসব ছাড়া ওয়ার্ল্ড চলবে না, বুম তো করবে। আচ্ছা, আর I have something to ask once again, that as Sam Altman said in one of his interview, that India doesn't have the potential to build something like build something close to ChatGPT. So how we can give the answer to it? Can we build the next ChatGPT or something like emerging? Build it. ইন্ডিয়া কেন বলে, কেন ইন্ডিয়াকে এরকম বলে জানিস তো? ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের স্কিল সেট গুলো, আমরা কিন্তু অনেক বেশি স্কিল্ড পুরো ওয়ার্ল্ডের থেকে, অনেক বেশি স্কিল পুরো ওয়ার্ল্ডে। ক্লাস 6-7 থেকেই হয়তো দেখা যাচ্ছে তার একটা স্পেসিফিক, যদি সে কম্পিউটার নিয়ে পড়তে চাই কম্পিউটার, যদি সে জিওগ্রাফি নিয়ে পড়তে চাই জিওগ্রাফি। বাট আমরা 12 অব্দি আমরা সবকিছু শিখছি আমরা। তারপর আমরা একটা স্পেসিফিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা কিছুতে গেলাম, সেই ইঞ্জিনিয়ারিং এ গিয়েও আমরা বায়োলজি শিখছি। তার মানে আমাদের কাছে কিন্তু নলেজের ভান্ডার আছে, আমরা সবকিছু জানি। একমাত্র আমরাই এমন যারা আমরা সবকিছু জানি, রাইট? তো আমাদের কাছে কিন্তু সবকিছু আছে, কিন্তু আমরা ওই যে বিদেশে পালাই আমরা। তো আমরা যদি সুন্দর পিচাই যে স্কিল সেটটা গুগলে গিয়ে ইউজ করেছে, দিয়ে গুগলে সিইও হয়েছে, সেই স্কিল সেটটা যদি ইন্ডিয়াতে ইউজ করতো, তাহলে হয়তো গুগলের থেকে বড় না হলেও হয়তো ওরকম টাইপের কিছু করতে পারতো। চাইনা কি করে, উই হ্যাভ টু অ্যাকচুয়ালি, চাইনা এনিমি হোক, আমিও চাইনাকে হেট করি, বাট উই হ্যাভ টু লার্ন ফ্রম চাইনা। চাইনা বাইদু ইউজ করে, ওরা গুগল ইউজ করে না, ওরা ক্রোম ইউজ করে না, ওরা বাইদু ইউজ করে, ওরা হোয়াটসঅ্যাপ ইউজ করে না, ওরা উইচ্যাট ইউজ করে, ওরা সবকিছু নিজেদের ইউজ করে না, নিজেরা ইনোভেট করে, নিজের দেশে ইউজ করে, ওরা বাইরের জিনিস ঢুকতে দেয় না। ওই জন্য আজকে চাইনা তো ডেভেলপ করেছে, চাইনার জিনিস সবাই ইউজ করে, রাইট? এটা তুই আমি বলে, একজন বলে কিন্তু ওনাকে আনসার দেওয়া যাবে না। আনসার দিতে গেলে সবাইকে দিতে হবে, এন্ড ইট উইল টেক টাইম। আনসার নিশ্চয়ই আসবে। আজকে গভর্নমেন্টের যে স্টেপস গুলো আছে সেখানে এই জিনিসটা অনেক বেশি ইম্প্রোভাইজ হয়েছে। আজকে ইন্ডিয়াতে অনেক বেশি স্টার্টআপ, অনেক বেশি ইনোভেশনস হচ্ছে, আস্তে আস্তে জিনিস চেঞ্জ হচ্ছে। ইন্ডিয়া ইজ গ্রোয়িং, ইন্ডিয়া উইল বি দি লার্জেস্ট জিডিপি, লার্জেস্ট ইকোনমি, ইজ সুপার পাওয়ার ইন ফিউচার, ওটা হবে, বাট ইট উইল টেক টাইম। এটাই। Thank you, Suparno, for answering some of the questions. It's my pleasure. নবজিৎ ভাদুরিয়া তো দাদা বলছি, ওয়েবটা মানে ওয়েব 3.0 যখন ইন্ট্রোডিউস হবে, সেক্ষেত্রে আইওটি তে কি কিছু চেঞ্জেস আসবে? কারণ ওয়েব 3.0 তো পুরো ডিফারেন্ট কনসেপ্ট। ওয়েব 3.0 ডিফারেন্ট কনসেপ্ট হোক, কিন্তু ওয়েব 3.0 নিজের দিকে, আইওটি নিজের দিকে। আমরা সবসময় ভাবতে পারবো না যে আমরা সবসময় ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে থাকবো, আমাদের তো প্র্যাকটিক্যালিও কিছু করতে হবে। আইওটি হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল, ওয়েব 3.0 হচ্ছে তোর ভার্চুয়াল। ইন্ডাস্ট্রি 4.0 কনসেপ্টটা খুব লাইক ফ্যামিলিয়ার, তোদেরকে আরো যত বাড়বে তোদেরকে বারবার বলবে ইন্ডাস্ট্রি 4.0, ইন্ডাস্ট্রি 4.0। ইন্ডাস্ট্রি 4.0 এর মধ্যে শুধু ওয়েব 3.0 কিংবা তোর এআইএমএল কিন্তু নেই। ইন্ডাস্ট্রি 4.0 কিন্তু বেসিক কনসেপ্ট, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট কিন্তু হচ্ছে আইওটি। আর আমরা ভুল করছি যে আইওটি কিন্তু শুধু হার্ডওয়্যার না, আইওটি কিন্তু ভেরি ভাস্ট। হয়তো যদি অ্যানালাইজ করে যদি দেখা যায় ওয়েব 3.0 ইজ অলসো আ পার্ট অফ আইওটি।
আমি তো বললাম আমি আজকে তোর সাথে কথা বলছি, এটাও তো আইওটি একটা ইন্টারনেট অফ থিংস। আমি আর তুই কানেক্টেড আছি এই গুগল মিটের থ্রু দিয়ে। উই আর ইন আ আইওটি ইকোসিস্টেম, রাইট? আলাদা করে কোনো টেকনোলজি কিন্তু স্ট্যান্ড অ্যালোন গ্রো করতে পারেনি, পারবেও না। আজকে একটা ওয়েবসাইট আমি বানালাম, ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আমি শিখলাম, ওয়েবসাইট বানালাম, বাট আমি যদি প্র্যাকটিক্যালি ভাবি সেই ওয়েবসাইটটা চলবে কোথায়? একটা ফোনে কিংবা একটা ল্যাপটপে কিংবা একটা পিসিতে, একটা কোনো ডিভাইসে চলবে, রাইট? সেই ডিভাইসটা কি? আইওটি হার্ডওয়্যার। ইটস পার্ট অফ আইওটি, কাম অন। সো no technology can like run standalone. Everything goes hand in hand. Simple. Acha, to interrupt Shubronil, have you got the gift? হ্যাঁ দাদা পেয়েছি, Okay, থ্যাংক ইউ সো মাচ। my pleasure. No, now I know the pain in China. Yep. Yeah, actually Chinese companies are coming to India. Like Apple has shifted almost 3 assembly lines in India. They're not manufacturing in India. I mean, they are starting to manufacture, but they are not manufacturing till now. But yeah. Thank you for being such a good audience, Tanmay Ghosh. It's my pleasure. It's my pleasure. So, any more questions coming, or it's coming to an end? If any more questions are there, you can just ask me. No issues. Can you just briefly explain what is an MLOps? It's just what you know about the thing. What is MLOps? I couldn't get you actually. What is the MLOps? I have heard it many times in the YouTube that with machine learning, related things to machine learning, but I don't know what it is exactly. MLOps. Yes. MLOps. Acha, MLOps. See, MLOps is, you can understand from the term itself, machine learning ops. What is ops? What is ops? Operations. Right. So it's like implementing the machine learning concepts, or the we can say, like, what we can say, the machine learning models. In like machine learning words, we say machine learning models, machine learning concepts in like যখন আমি ধর একটা প্রোডাকশন লাইন আমার আছে, ঠিক আছে, একটা ফ্যাক্টরিতে আমরা প্রোডাকশন লাইন আছে, সেই প্রোডাকশন লাইনে আমি এমএল কিংবা এআই দিয়ে, আমি একটা এমএল মডেল দিয়ে আমি ওটাকে ডিসাইড করছি যে এই যে বিভিন্ন ফল যাচ্ছে, ওই একটা যে ইয়েগুলো যায় না, যে ট্রে গুলো কিংবা যে চেন গুলো যায় ওর উপর দিয়ে যাচ্ছে, যেগুলো র সেইগুলো হচ্ছে, হ্যাঁ, রনিট ইজ অ্যাকচুয়ালি রাইট, যেগুলো র সেগুলো আলাদা করবে, যেগুলো প্রপার সেগুলোকে নিয়ে যাবে। ওইখানে যে হ্যান্ডটা আছে, রোবোটিক আর্মটা আছে, ওখানে একটা এমএল মডেল ওখানে ইউজ করা হচ্ছে। তো তার মানে কি হচ্ছে, আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি এমএলটাকে ইন অপারেশনসে। যখনই আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি, যখন আমরা ডিপ্লয় করছি, actually he is right, which involves microservices to make it scalable. যখন আমি ওই জিনিসটাকে অপারেশন করছি, আমি একটা মানুষ একটা ধর হাতে করে একটা র জিনিসকে বা একটা র আপেলকে একটা ভালোকে পাস করলো, তো ওইটাতে অনেক টাইম লাগছে, একটা মানুষের জন্য আবার এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হচ্ছে, কারেন্ট তো যা লাগার লাগছে ফ্যাক্টরিতে, এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হচ্ছে, মানুষটারও এক্সট্রা তোর কাজ হচ্ছে। ওর থেকে একটা রোবট একটা এমএল মডেল আমি ইমপ্লিমেন্ট করে দিলাম, সেখান থেকে অটোমেটিক্যালি রটাকে আলাদা করছে, যেটা প্রপার সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে, তাহলে ওটা স্কেলেবল হয়ে গেল, ফ্যাক্টরিটা বেশি কাজ হচ্ছে তাড়াতাড়ি। তো ওইটাই হচ্ছে MLOps. থ্যাংক ইউ দাদা। Anyone? So I guess it's by the way, whoever guys, those who are already here staying, so was it all right? I mean, okay, or it was like very boring kind of? It was an extremely interactive session. It was really, really good. Thank you. My pleasure, guys. My pleasure. Yes, absolutely a knowledgeable session. We have learned a lot of new things. Thank you, Dada. Thank you. My pleasure. My pleasure. See, you guys now,
what thank you Shubhamita. So what you should do is like যে কোনো টেকনোলজি, সেটা আজকে আইওটি কিংবা এটা হোক কিংবা যে কোনো কিছু হোক, like গো ডিপ। যে কোনো একটা টেকনোলজি ধর, গো ডিপ। ওরকম ওপর দিয়ে কিছু একটা করে লাভ নেই, ঠিক আছে? গো ডিপ ইনসাইড ইট, গো ডিপ। আরো অনেক কিছু শিখতে পারবি। ইটস ভেরি ভাস্ট, অনেক কিছু জানা যায়, শুধু লাইক আইওটি না, সবকিছুতে যত বেশি ডিপ একটাতে বেশি ডিপলি ফোকাস করব নাকি মাল্টিপল জিনিস একটা বেস অবধি একটা জিনিসে বেশি ফোকাস কর। ফোকাস অন আ সিঙ্গেল থিং। Yeah, Ronit, for sure. If you guys give opportunity, I would surely like tell more in future. Okay, it's 10 p.m. Okay, it's 10 p.m. guys. It's time to end. Come on. I suddenly watch and like, yeah, it's 10 p.m. I can't understand how the time flows on. Anyway, so thank you guys for being such a wonderful audience. So hope to meet you soon. Chalo. Thank you so much, Suparno, for sharing your insights on IoT and robotics with us today. This was a very, very informative session, and I'm sure our audience found it equally enlightening. As we conclude this session, let's reflect on the wealth of valuable knowledge that has been imparted. With this note, let's end the session here. Thank you, everyone, for joining. See you next time. Bye, guys. Bye, guys. Good night.